بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایریس یعنی کہ برج حمل، آپ لوگوں کے لیے مئی کا مہینہ کیسا رہے گا؟ برج حمل والوں کے لیے یہ مہینہ کافی اچھا رہے گا۔ یہ ایک موافق مہینہ ہے۔ جن کی شادی نہیں ہوئی وہ کسی رشتے میں بن سکتے ہیں یا کسی کو پرپوز کر سکتے ہیں، اور آپ جس کسی کو بھی پرپوز کرو گے اس کا جواب پازیٹیو ہی ہوگا۔ لوگوں کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں گے، نئے لوگوں کے ساتھ آپ کے ریلیشن شپ ڈیولپ ہوں گے اور وہ اچھے طریقے سے آگے بھی بڑھیں گے۔ ہاں، جو لوگ شادی شدہ ہیں وہ اپنی فیملی کے ساتھ کہیں ٹور پر جا سکتے ہیں، کہیں گھومنے پھرنے کا پلان بن سکتا ہے، باہر کھانے کھاتے افطاریاں کرتے نظر آ رہے ہو۔ رشتوں میں محبت بڑھے گی، لیکن خاندانی معاملات میں آپ کو احتیاط کے ساتھ چلنا ہوگا۔ کچھ معاملات میں آپ کو اس مہینے کچھ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن آپ کو بحث مباحثے سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ آپ کو غصہ بھی آ سکتا ہے، اور جب آپ کو غصہ آئے گا تو آپ بحث میں پڑو گے، اور جب آپ بحث میں جاؤ گے تو آگے چل کر وہ جھگڑے کی صورت اختیار کر سکتا ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ آپ اس مہینے بحث مباحثے سے پرہیز ہی رکھیے گا۔ مئی کا یہ مہینہ سنگلز کے لیے ایک خوش قسمت مہینہ ثابت ہوگا۔ اس مہینے آپ جس کسی کے ساتھ بھی محبت میں گرفتار ہوں گے اس کے ساتھ آپ کا رشتہ طے ہو سکتا ہے، اسی کے ساتھ شادی کے چانسز بہت زیادہ ہوں گے۔ اگر ہم بات کریں آپ کے فائنانس کی، پیسوں کے معاملات کی، تو فائنانس کے معاملات میں آپ کو سنجیدگی دکھانا ہوگی۔ اگر آپ اپنے مالی معاملات کو سنجیدگی سے لیتے ہو تو ہی آپ بہتر کر پاؤ گے۔ مئی کے مہینے میں آپ کی ایکسپینسز میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ آپ اپنے لیے بھی شاپنگ کرو گے، اور شاپنگ ضرورت سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کی اخراجات میں اچھا خاصا اضافہ ہو سکتا ہے۔ اور ہاں، اگر کوئی آپ سے قرض مانگے تو آپ اس مہینے دوسروں کو قرض نہ ہی دینا تو اچھا ہے۔ اگر آپ قرض دو گے تو ہو سکتا ہے کہ ان پیسوں کی واپسی نہ ہو، وہ پیسہ ڈوب بھی سکتا ہے۔ کیریئر کی بات کریں تو آپ اس مہینے اپنی جاب میں ایک بہت بڑی پازیٹیو چینج دیکھ پاؤ گے۔ آپ کے سینئر آفیسرز آپ کے کام کی تعریف کریں گے، آپ کے اقدامات کو سراہا جائے گا۔ آفس میں ورک لوڈ تو بڑھے گا، لیکن ہر جگہ ہر سٹیج پر آپ کے کام کی تعریف بھی کی جائے گی۔ کاروباری لوگوں کے لیے یہ وقت احتیاط کا ہے، لیکن آپ نے جو ڈیلز کر رکھی تھیں ہو سکتا ہے ان سودوں سے ایکسپیکٹڈ ریزلٹس نہ ملیں، یا آپ زیادہ کی توقع کر رہے تھے اور آپ کو اپنی مرضی کے مطابق منافع نہ ملے۔ لیکن وہ کاروباری لوگ جو اپنا خاندانی کام کر رہے ہیں یا اپنی فیملی کے ساتھ مل کر کوئی بزنس کر رہے ہیں تو انہیں اپنی مرضی کے، اپنے پسند کے ریزلٹس مل سکیں گے۔ اگر آپ کسی بڑے لیول پر کام کر رہے ہو اور آپ کے امپلائیز کی تعداد بھی زیادہ ہے تو آپ کے ملازمین اپنے مطالبات منوانے کے لیے کام کرنے سے انکار کر سکتے ہیں، یا کام کی سپیڈ کم ہو سکتی ہے، یا وہ سٹرائک پر جا سکتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور آپ کو اپنے کام، اپنے بزنس میں وہ ریکوائرڈ آؤٹ پٹ نہیں ملے گی۔ پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرنے والوں کو کچھ نئے اور بہتر کام کے مواقع مل سکیں گے، لیکن آپ کو بہت ایکٹیو ہونا پڑے گا۔ آپ لوگوں کو زیادہ محنت کرنا ہوگی اور نئے چیلنجز کو فیس کرنے کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے کام کو ٹیسٹ کرنے کے لیے آپ کو کوئی مشکل اسائنمنٹ دی جائے۔ جو لوگ فری لانسر ہیں انہیں بھی الرٹ رہنا ہوگا، ان کے لیے بھی ترقی کا ٹائم ہے۔ اگر آپ اس وقت محنت کرو گے تو مستقبل میں آپ کافی پیسہ کما لو گے۔ اس مہینے آپ کو کوئی ایک اچھا کانٹریکٹ بھی مل سکتا ہے۔ آپ کو اپنی صحت کے حوالے سے کافی محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے مئی کے مہینے میں اپنی صحت کے حوالے سے کسی بھی ہلکے سے مسئلے کو بھی نظر انداز نہیں کرنا، ورنہ آگے چل کر وہی مسئلہ آپ کے لیے کوئی بڑی پریشانی کھڑی کر سکتا ہے۔ بات کریں اسٹوڈنٹس کی ایجوکیشن کی تو اسٹوڈنٹس اپنی سٹڈیز پر فوکسڈ رہیں گے، اور جو ریسرچ کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے وقت بہت اچھا ہے۔ آپ کا دماغ خوب چلے گا
आप अपने थीसिस आसानी से कंप्लीट कर पाओगे और जो बच्चे स्कूल लेवल तक की एजुकेशन ले रहे हैं वो बच्चे अपने खानदानी मामलात की वजह से अपनी एजुकेशन पर तवज्जो नहीं दे पाएंगे। तो इस महीने का समराइज्ड हॉरोस्कोप ये है कि पैसे के मामलात तो ठीक रहेंगे और मामूल से ज्यादा पैसा भी आ सकता है। कारोबारी लोगों को कुछ रुकावटों, कुछ मसाइल का सामना करना पड़ सकता है और कमवारों के लिए यह महीना बहुत अच्छा साबित होने वाला है क्योंकि उनका रिश्ता तय हो सकता है और रिश्ता भी उनकी अपनी मर्जी के मुताबिक कहीं किसी जगह पर तय हो जाएगा और शादीशुदा लोग भी इस महीने को खूब एंजॉय करेंगे। इस महीने की जो अच्छी डेट्स हैं वो है 1, 2, 3, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23 और 30। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टॉरस यानी कि बुर्ज सौर का मई 2021 का महीना कैसा रहेगा? सबसे पहले टॉरियंस आपको हैप्पी बर्थडे। ये आपका सालगिरह का महीना है। आप लोगों के लिए ये महीना मिले जुले रिजल्ट्स लाएगा। इस महीने कुछ सेक्टर्स में आप काफी बेहतरी देखेंगे और कुछ सेक्टर्स में आपको कुछ मामलात में डिलेज आ सकते हैं। लेकिन आपको यह बता दूं कि इस महीने एक ऐसा इवेंट हो सकता है जिसका आप एक लंबे अरसे से इंतजार कर रहे थे और जैसे ही आपका वो काम होगा आपकी आंखों में खुशी से आंसू आ जाएंगे। इस पर आगे चलकर बात करेंगे, लेकिन पहले जरा फैमिली मैटर्स पर बात कर लेते हैं। इस महीने आप अपनी फैमिली लाइफ को बेहतर करने की कोशिश करेंगे और आपका फोकस अपना घर, अपने बीवी बच्चे ही रहेंगे। घर पर आपकी मसरूफियत ज्यादा रहेगी। फील्ड ऑफ वर्क में आपकी पोजीशन में काफी बेहतरी आएगी, लेकिन आपको पैसों के मामलात में एहतियात करना होगी। मई में आपको अपने रिलेशनशिप के मामलात में कुछ तनाव खिंचाव की सी कैफियत महसूस हो सकती है, लेकिन जॉब कैरियर के हवाले से खबरें अच्छी हैं और सेटिस्फैक्टरी भी हैं। जो लोग जॉब कर रहे हैं उन्हें कोई मजीद बड़ी जॉब ऑफर हो सकती है या वो जो जॉब कर रहे हैं उसी जॉब में उन्हें तरक्की भी मिल सकती है। और जो लोग बेरोजगार हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी खबर यह है कि उन्हें भी बेहतर जॉब मिल सकेगी। अगर आपने जॉब के लिए अप्लाई कर रखा है तो उसका फॉलो अप लाजमी रखें और अगर अभी तक आपने किसी जॉब पर अप्लाई नहीं किया तो आप जॉब पर अप्लाई करना शुरू कर दो, क्योंकि मई के महीने में आपको बेहतर अपनी पसंद की कोई जॉब मिल सकती है। केतु आपके 7th हाउस को प्रेजेंट करता है, तो आपको इस वक्त खासकर मई के महीने में शराकत का कोई काम, कोई कारोबार नहीं करना चाहिए। और जो टॉरियंस पहले से पार्टनरशिप पर कोई कारोबार कर रहे हैं तो उनके लिए मशवरा यह है कि उन्हें अपने गुस्से को कंट्रोल में रखना चाहिए और किसी भी बात को लेकर बहस में नहीं जाना चाहिए। अगर आप बहस में जाओगे तो आपका अपने पार्टनर के साथ झगड़ा भी हो सकता है। मई के महीने में आपको ऐसे लोगों से भी दूर रहना चाहिए जिन पर आप एतबार नहीं करते हो, क्योंकि इस महीने आपके साथ धोखा भी हो सकता है। और साथ ही साथ आपको अपने पार्टनर पर भी आंख रखनी होगी। अगर आप कोई पेपर वर्क करने जा रहे हो तो भी आपको अपने एतबार के लोगों को साथ रखना चाहिए। याद रखिएगा कि 14 मई के बाद आपके हालात एकदम अच्छे हो सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो तो आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में एकदम बूस्ट मिल सकता है। और जिन लोगों के अदालत में केसेस चल रहे हैं उन्हें काफी मोहतात रहना होगा। मई में आपके कामों में डिलेज भी आ सकते हैं, तो आपने परेशान नहीं होना, काम आपके हक में ही होंगे इंशाल्लाह। पैसों के मामलात को अगर देखें तो मई के महीने में आपकी इनकम तो बढ़ेगी और अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपको अपने बॉस की तरफ से अच्छी परफॉर्मेंस पर कोई बोनस भी मिल सकता है। और 14 मई के बाद आपको अचानक कहीं से पैसे भी मिल सकते हैं। आपकी कोई लॉटरी लग सकती है
या कोई ऐसी रकम आपको मिल सकती है जो डूब चुकी थी। ये काफी बड़ी रकम भी हो सकती है, इतनी बड़ी रकम कि आपके सारे फैमिली इश्यूज जो पैसों की कमी के हवाले से थे वो सारे मसले खत्म हो जाएंगे। आप अपने कर्ज उतार सकोगे और अपने फ्यूचर को बेहतर करने के लिए कोई स्टेप्स भी ले सकोगे। कारोबारी लोगों के लिए ये महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। शराकत पर काम करने वालों के अपने पार्टनर्स के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन जो लोग अपना काम कर रहे हैं उनके लिए ये महीना बहुत अच्छा रहेगा। आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन आपको अपने अखराजात कंट्रोल में रखना होंगे। तो अपने अखराजात को कंट्रोल में रखने के लिए आपको अपना बजट भी बनाना चाहिए। तो इसीलिए आपको अभी फिलहाल अपनी सेविंग्स पर फोकस करना चाहिए, ना कि अखराजात पर। बात करें अगर लव लाइफ की, मैरिज या पर्सनल रिलेशनशिप की, तो शादीशुदा लोगों को इस महीने मुहतात रहना होगा। आपकी मैरिड लाइफ मुतासिर हो सकती है क्योंकि आपका अपने स्पाउस के साथ झगड़ा भी हो सकता है। तो आपको अपना गुस्सा कंट्रोल में रखना होगा और बहस में बिल्कुल भी ना जाइएगा। अगर आप पुरसुकून रहोगे तो ही आप ऐसी वैसी किसी भी सूरत हाल को कंट्रोल कर पाओगे। अगर आप अपने पार्टनर के साथ इस महीने कोई टूर प्लान कर लो या कहीं आउटिंग रख लो तो आप लोगों का मूड चेंज हो सकता है। अगर किसी मामले पर आपके अपने स्पाउस के साथ इख्तलाफात भी हैं तो भी आपको खामोश ही रहना चाहिए, वरना बात अलहदगी तक भी जा सकती है। और लव लाइफ में भी खिंचाव तनाव की सी कैफियत रह सकती है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उन्हें अपने फ्यूचर की परेशानी रह सकती है। यही फिक्र रहेगी कि कल क्या होगा, आने वाले दिन कैसे होंगे। ये भी ख्याल आएंगे कि बिना पैसों के फ्यूचर कैसा होगा। एक अनजाना अनदेखा सा खौफ रह सकता है। वैसे भी टॉरियंस के लिए साल 2021 पूरा साल ही कैरियर का साल है। इस साल आप लोगों का फोकस रिलेशनशिप से ज्यादा अपने कैरियर पर रहेगा। मई के महीने में आप लोगों की सेहत अच्छी रहेगी। ऐसा वैसा कोई मसला या बीमारी तो नजर नहीं आ रही, फिर भी आप लोगों को योगा या कोई एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छी खबरें हैं। जो साइंस या आईटी के स्टूडेंट्स हैं वो लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। आपके एग्जाम्स में अच्छे ग्रेड्स आएंगे। आपको अपने पेरेंट्स की तरफ से कोई गिफ्ट्स भी मिल सकते हैं। इस महीने का समराइज्ड हॉरोस्कोप ये है कि ये महीना फैमिली लाइफ की तरफ से आपको कुछ परेशान कर सकता है, लेकिन बाकी तमाम मामलात में ये महीना बहुत अच्छा रहेगा। वैसे तो साल 2021 पूरा साल ही आप लोगों को अपने कई रंग दिखाएगा, लेकिन ओवरऑल ये पूरा साल ही अच्छा रहेगा। आप लोग काफी लंबी यात्रा कर आए हो, लेकिन अब अल्लाह के हुक्म से आगे सब ठीक ही होगा। तो खुश रहिए और खुशियां तकसीम कीजिए। दुआओं में याद रखिएगा, अपने लिए भी दुआ करें और बाकियों के लिए भी दुआ करते रहिए। तो इस महीने की जो अच्छी डेट्स हैं वो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 26, 27 और 28। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। जेमिनाइज आपका मई 2021 का महीना कैसा रहेगा? जेमिनाइज आप लोगों के लिए मई का ये महीना अच्छे और पॉजिटिव चेंजेस लाने वाला है, लेकिन फैमिली मैटर्स में आपको थोड़ा मोहतात होकर चलना होगा। आपने ऐसी कोई बात नहीं करनी जिससे आपकी जिंदगी में कोई टेंशन आ जाए। लड़ाई झगड़े की तरफ नहीं जाना। खास तौर पर आपने अपने वालिदैन के साथ बहस में नहीं जाना। पैसों के मामले में यह हफ्ता बहुत अच्छा जाएगा, लेकिन आपको महीने के दरमियान अपने एक्सपेंसेस पर कंट्रोल रखना होगा। कैरियर के लिहाज से यह महीना मिला जुला सा रहने वाला है।
कुछ जेमिनाइज का ट्रांसफर भी हो सकता है, लेकिन आपको ये तब्दीली, ये ट्रांसफर पसंद नहीं आएगा, लेकिन आपको इस ट्रांसफर से फायदा भी होगा। आपने इस मामले में परेशान नहीं होना, और जो लोग मजीद बेहतर जॉब चाहते हैं उन्हें फिर जॉब तलाश करना होगी। अगर आप जॉब तलाश करोगे तो आपको जॉब मिल भी सकेगी। अगर आप मौजूदा जॉब में बेहतरी चाहते हो तो आपको इसी जॉब में मजीद मेहनत करना होगी। अपने सीनियर्स को आपने अपनी परफॉर्मेंस दिखाना होगी। अगर आप मेहनत करोगे तो आपको उससे फायदा भी होगा। इस महीने आप जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, उतने ही मामलात अच्छे हो जाएंगे। आपको अपने कोलीग्स के साथ बातचीत में मोहतात होना पड़ेगा। अगर आप अपनी जॉब वाली जगह पर, अपने ऑफिस में या जहां पे आप कोई काम कर रहे हो, वहां आप सीनियर पोजीशन पर हो, तो आपको अपनी जूनियर्स के साथ बातचीत में नरमी रखना होगी। अगर आप कोई कारोबार कर रहे हो तो आपको इस महीने अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स मिल सकेंगे, आपके अच्छे सौदे होंगे, आपकी अच्छी डील्स होंगी, और आपकी ये डील्स, सौदे और कॉन्ट्रैक्ट्स आपके लिए मुनाफा बख्श होंगे। इनसे आपको काफी फायदा होगा और आप इनसे अच्छे खासे पैसे भी कमाओगे। मई के महीने में आपको अपने काम के हवाले से सफर भी करना पड़ सकता है, और इन बिजनेस ट्रिप्स से आपको बहुत फायदे मिलेंगे। आपका बिजनेस इस महीने टॉप पर पहुंच सकता है। इस महीने आप अपने बिजनेस में कुछ चेंजेस भी ला सकते हो, कुछ जिद्दत ला सकते हो, कुछ इसको मजीद बेहतर कर सकते हो। इस महीने सितारे आपके हक में हैं। बिजनेस में आपको बहुत फायदे मिलने वाले हैं। कारोबारी लोगों को इस महीने अपने घर के बड़ों से कारोबार से मुतालिक मशवरे लाजमी करते रहना चाहिए। इस महीने के शुरू में आप लोगों की माली जिंदगी तो काफी अच्छी रहेगी, आपकी इनकम में भी इजाफा होगा, और जब पैसे आएंगे और ज्यादा पैसे आएंगे तो आप लोगों की कोशिश भी यही होगी कि आप लोग नित नई शॉपिंग्स की तरफ जाएं। हर नए ब्रांड की कोई ना कोई चीज खरीद लो, जिसकी वजह से आपकी एक्सपेंसेस अचानक बढ़ जाएंगे, और जब पैसे आते हैं तो आप खर्चा भी बहुत करते हो। तो आपको 4 मई के बाद अपने अखराजात पर खसूसी तवज्जो देनी होगी, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आपके एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा हद तक बढ़ सकते हैं, और ये एक्सपेंसेस आपके सारे बजट को भी खराब कर सकते हैं। इन एक्सपेंसेस को रोकने के लिए आपको अपने स्पाउस या अपने घर के बड़े लोगों के साथ बातचीत करते रहना चाहिए। आपने उनको बताना है कि भाई ये इतना खर्चा हो गया है, ये काम हम पेंडिंग में रख लेते हैं, ये अगले महीने कर लेंगे। इसी तरह कोई आप प्लान करके, कोई बजट प्लान करके आगे बढ़िएगा, क्योंकि 4 मई के बाद आपके एक्सपेंसेस अचानक से बढ़ सकते हैं। बहरहाल आपकी इनकम तो अच्छी रहेगी, आमदन अच्छी आएगी, पैसा अच्छा आएगा, लेकिन मई के पहले हिस्से में आपके अखराजात आपको परेशान कर सकते हैं। इस महीने में आपको अपनी सेहत पर बहुत ज्यादा तवज्जो देनी होगी। इस महीने आपको सेहत के हवाले से कुछ परेशानी हो सकती है, और यह परेशानी पेट के मसाइल से मुतल्लिका हो सकती है। इस महीने आपको अपने खाने पीने की टाइमिंग को बेहतर करना होगा, वक्त पर खाना खाएं। आपको अपनी रूटीन को बेहतर बनाना होगा। ऑयल में तली हुई चीजों से, बाहर के खानों से आपको परहेज रखना होगा, क्योंकि आपको पेट की खराबी के और मैदे के मसाइल हो सकते हैं। प्यार, मोहब्बत और शादी से मुतल्लिका मामलात के लिए यह महीना मिला जुला सा रहेगा। इस महीने आप बहुत सी अच्छी चीजें, अच्छी बातें एक्सपीरियंस करोगे, लेकिन साथ ही साथ कुछ तल्ख तजुर्बात भी हो सकते हैं। इस महीने आपका रवैया थोड़ा इगोइस्टिक हो सकता है। आप में अना का मादा कुछ ज्यादा रहेगा, जिसकी वजह से आपकी अपने बिलाउट या अपने पार्टनर के साथ तल्ख कलामी भी हो सकती है। लेकिन जब 4 मई को वीनस आपके 12वें घर में दाखिल होगा तो आप और आपके बिलाउड वंस के साथ ताल्लुकात अच्छे होना शुरू हो जाएंगे।
प्यार भी बढ़ेगा, गुर्बत भी बढ़ सकती है। लेकिन आपको कुछ काम की वजह से, अपनी जॉब की वजह से या अपने कारोबार की वजह से, अपने घर से, अपने पार्टनर से, अपने स्पाउस से दूर भी जाना पड़ सकता है। और आपको ये दूरी उस वक्त बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। और अगर आप अपने पार्टनर से दूर जाते हो तो आप उनके साथ फोन पर घंटों गपशप करते रहोगे। तो आप हौसला रखो, कई बार फासले आपको अपने प्यारों के करीब लाते हैं। और इस महीने में आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो सकता है। शादीशुदा लोगों को इस महीने अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना होगा। आप गुस्से में बहुत कुछ गलत सलत भी बोल सकते हो, जिसकी वजह से घर का माहौल खराब हो सकता है। बेहतर यही है कि आप अपने इस गुस्से को कंट्रोल में रखो, अपनी बातचीत में एहतियात बरतो। इस वक्त गुस्से को पी जाना ही अच्छा है, क्योंकि अगर आप इस वक्त गुस्सा ज्यादा करोगे, बहस में ज्यादा जाओगे, तो आप लोगों की अलैदगी भी हो सकती है। इस महीने गुस्सा आपके लिए खतरनाक हो सकता है। आपका गुस्सा आपके पार्टनर के लिए भी परेशानी की वजह बनेगा। यह गुस्सा मनफी ख्यालात की वजह से आएगा। आप लोगों को चाहिए कि खुद को किसी ऐसे काम में मसरूफ रखो कि आपकी सोचें नेगेटिव ना हो, क्योंकि आपको इस महीने कुछ बुरे बुरे और मनफी ख्यालात भी बहुत ज्यादा आएंगे। तो फैमिली लाइफ में आपको बहुत एहतियात के साथ आगे बढ़ना होगा। आपकी अपने वालिदैन के साथ भी बहस तकरार हो सकती है। आपकी अपने पेरेंट्स के साथ भी बातचीत के दौरान कुछ तल्ख कलामी हो सकती है। आपको अपने वालिदैन के साथ झूठ नहीं बोलना। अगर आप झूठी बातें करोगे तो वो झूठ आपका पकड़ा जाएगा और आपको बाद में शर्मिंदगी भी होगी। वैसे भी अपने वालिदैन के साथ ऊंची आवाज में बात नहीं करना चाहिए, तो एहतियात कीजिए। आपके अपने बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात ठीक रहेंगे। आपके बहन भाई हर सेक्टर में आपकी हर तरह की मदद करेंगे। मई के महीने में आपको सदका खैरात लाजमी करना चाहिए। वैसे भी रमजान का महीना है, तो सदकात कीजिए। जहां जहां आपकी फैमिली में कुछ इश्यूज आ रहे हैं, वो सब ठीक हो जाएंगे। सदकात वैसे भी बुलाओं और मुसीबतों को टालते हैं। बात करें स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स को इस महीने ज्यादा मेहनत करना होगी। आपको ऐसे लगेगा जैसे आप खला में हो, रास्ता खो गया है और आप कंफ्यूज हो गए हो। अगर आपने अपनी स्टडीज कंप्लीट कर ली हैं, तो आपको अपना कैरियर पाथ चूज करने में भी परेशानी हो सकती है। खसूसन वो लोग जो जर्नलिज्म के स्टूडेंट हैं या सहाफत कर रहे हैं, उन्हें कदरे मुश्किल पेश आ सकती है। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें कोचिंग क्लासेस की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि आप इस वक्त शायद ठीक तरीके से पढ़ाई पर फोकस ना कर पाओ और आपको गाइड की जरूरत पड़े और आपको कोचिंग की तरफ लाजमी जाना चाहिए। इस महीने की जो अच्छी डेट्स हैं वो है 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 19, 21, 22, 23, 24, 29 और 30। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बुर्ज सरतान यानी कि कैंसेरियंस के लिए मई 2021 का महीना कैसा रहेगा? यह महीना आप लोगों के लिए फाइनेंशियल बेनिफिट्स का महीना है। फैमिली मैटर्स मामूल के मुताबिक और नॉर्मल ही रहेंगे और आप अपनी फैमिली के साथ घर पर सुकून से रहोगे, यानी घर पर सुकून की फिजा रहेगी। कोई ऐसा मसला नहीं रहने वाला। इस महीने आप लोग अपनी जिंदगियों में पॉजिटिव चेंजेस देखोगे। यह महीना आप लोगों के लिए मुस्बत बहुत अच्छी तब्दीलियां लेकर आ रहा है। आप खुद में एक नई एनर्जी महसूस करोगे। आप बहुत एक्टिव रहोगे, क्योंकि इस महीने आपके 10वें घर में सूरज नुमाया तौर पर नजर आ रहा है। तो यह मुलाजमत पेशा लोगों के लिए बड़ी अच्छी खबर भी लेकर आ सकता है। और आपके कोलीग्स, बॉसेस, अफसरान यानी कि आपके सीनियर्स
آپ کے کام کی تعریف بھی کریں گے، اور جو لوگ بے روزگار تھے ان کے لیے بھی اس مہینے کے نصف میں یعنی کہ اس مہینے کے درمیانی حصے میں آپ اپنی جو مطلوبہ جاب تھی وہ آپ کو مل سکتی ہے، آپ کو کوئی جاب کی آفر آ سکتی ہے، یا جیسی آپ جاب چاہ رہے تھے ویسی جاب آپ کو مل سکتی ہے۔ کام روزگار کے سلسلے میں آپ کو سفر بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں ان لوگوں کو بھی اس مہینے بڑے اچھے معقول فائدے حاصل ہوں گے۔ آپ اپنے کاروبار والی جگہ پر سورہ قریش کی 40 بار لازمی تلاوت کیا کریں اور اس کے فوائد آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ مہینہ آپ لوگوں کے لیے مالی فوائد کا مہینہ ہے۔ اس مہینے آپ کو فائنینشل بڑے بڑے بینیفٹس ملیں گے، اس لیے آپ کو اس مہینے جو آفر جو موقع ملے اسے آپ نے ضائع نہیں کرنا، اسے ہاتھ سے جانے نہیں دینا۔ یہ کینسیرینز کے لیے اس مہینے کی پیشگی ٹپ بتا رہا ہوں میں۔ آپ نے اس مہینے میں آپ کو جو بھی آفر ملے آپ نے اس کو جانے نہیں دینا، کیونکہ اگر آپ وہ جاب شروع کرتے ہو یا آپ وہ بزنس شروع کرتے ہو تو آگے چل کر آپ کو اس میں بڑے فائدے ملیں گے۔ اور کاروبار کرنے والوں کے لیے بھی ایک اور خوشخبری اس مہینے میں یہ ہے کہ آپ کے نئے کانٹیکٹس بنیں گے اور سفر کے ذریعے آپ اپنے کاروبار میں اچھی اور مثبت تبدیلیاں لاؤ گے۔ یعنی کہ مئی کے مہینے میں آپ کا کاروبار کے حوالے سے کیے جانے والا سفر وہ وسیلہ ظفر ثابت ہوگا، اور آپ کوئی بڑا فیصلہ کرنے سے پہلے تجربہ کار لوگوں سے لازمی مشورہ کیجیے۔ جس سیکٹر میں بھی آپ کام کرنے جا رہے ہو یا جس سیکٹر میں بھی آپ انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہو، اس انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے، اس کام کو شروع کرنے سے پہلے، وہ کاروبار شروع کرنے سے پہلے آپ نے اس سے متعلقہ لوگوں سے لازمی مشورے لینے ہیں۔ ویسے کلیکٹیولی مجموعی طور پر کینسر لوگوں کے لیے اس مہینے کیریئر کا گراف عروج پر رہے گا۔ اس مہینے آپ کو بہت مثبت تبدیلیوں کے ساتھ اپنے سینئر سے، اپنے افسران سے داد بھی ملے گی، لیکن آپ نے خود کو غرور اور زیادہ اعتماد سے بچانا ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ زیادہ پر اعتمادی میں اور غرور میں آ جاؤ، فخر کرنے لگو اور اس میں آپ پھر خرابیاں پیدا کرنا خود ہی شروع کر دو گے۔ آپ نے اس مہینے کھلے دل کے ساتھ کامیابیوں کو سمیٹنا ہے اور دوسروں کے احساسات کا خیال بھی رکھنا ہے۔ 4 مئی کو وینس جب آپ کے 11ویں گھر میں داخل ہوگا تو آپ کی آمدنی اور دولت میں زبردست اضافہ ہوگا۔ خاص طور پر بزنس مین اس سے بہت اچھا منافع کمائیں گے۔ 14 مئی کے بعد سورج آپ کے 10ویں گھر میں جائے گا جو ملازمین کے لیے خوشخبری لائے گا، لیکن اس کے ساتھ 10ویں گھر میں مریخ اور 8ویں گھر میں مشتری کی موجودگی کی وجہ سے اخراجات بھی بڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ نے اپنے ایکسپینسز کو کنٹرول میں رکھنا ہے۔ یہ وقت سیونگز کرنے کا ہے۔ اس وقت جو اضافی آمدن آپ کو ہو رہی ہے وہ آپ پیسے سیو کرنا شروع کر دو۔ آپ کو یہ ٹپ بھی آگے چل کر بہت کام آئے گی اور آپ کے بینک بیلنس میں بھی اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ بس آپ نے فضول خرچی سے بچنا ہے۔ بات کریں اگر صحت کی، تو کینسر برج والوں کو اس مہینے صحت کے بارے میں تھوڑا محتاط رہنا ہوگا۔ آپ نے آئلی چیزوں سے پرہیز کرنی ہے، چکنی چپڑی چیزوں سے پرہیز رکھنا ہے۔ آپ کا بی پی اس سے ہائی ہو سکتا ہے۔ خود کو صحت مند رکھنے کے لیے روزانہ واک بھی کریں، اور جو بڑی عمر کے لوگ ہیں انہیں اپنا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ آپ کو میڈیٹیشن بھی شروع کر سکتے ہو تاکہ آپ کو کوئی ذہنی سکون ہو۔ اگر آپ میڈیٹیشن کرتے ہو، مراقبہ کرتے ہو، تو اس سے آپ کو ٹینشن آپ کی ختم ہوگی۔ زیادہ پانی پئیں، روزانہ واک کریں اور تلی ہوئی چیزوں سے پرہیز کریں۔ تو بات کرتے ہیں محبت، شادی اور ذاتی تعلقات کی۔ محبت کے معاملے میں اس مہینے آپ کو تھوڑا محتاط رہنا ہوگا۔ آپ کے 5ویں گھر میں راہو اور مرکری کی وجہ سے کچھ پریشانی کا سامنا آپ کو کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن یہ پریشانی وقتی ہوگی، زیادہ لمبا نہیں چلے گی۔ تھوڑا سا جھگڑا ہو سکتا ہے لیکن جو بعد میں صلح ہو جائے گی۔ تو یہ جو ٹینشن ہوگی یہ وقتی ہوگی۔ 14 مئی کے بعد سورج آپ کے 10ویں گھر میں جائے گا تو اس سے محبت کے جو معاملات ہیں وہ تھوڑے سسپینڈ ہو جائیں گے، ان میں تھوڑا سا تعطل آ جائے گا۔ اگر آپ جھگڑا ہو تو آپ کو جھگڑے کی نوعیت سمجھنا ہوگی اور آپ کو جھگڑا ختم کرنے کے لیے پہل بھی کرنی چاہیے تاکہ معاملہ
तूल ना पकड़े और आप इस मसले को जरा सी समझदारी से हल कर सकते हैं। और शादीशुदा हजरात के लिए यह महीना मुवाफक रहेगा। बस ये महीना शादीशुदा लोगों के लिए थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, इसको आपने समझ के अंडरस्टैंडिंग के साथ गुजार लेना है, तो ये महीना बाकी सारे मामलात में आपके लिए बहुत अच्छा है। जज्बाती नहीं होना, जज्बात में आकर बहस मुबासे में नहीं जाना। अगर आप जज्बात में आओगे, बहस मुबासा करोगे तो आपका झगड़ा यकीनी है। तो बेहतर यही है कि बहस मुबासे में ना जाए और झगड़ों में ना ही पड़े तो बेहतर है। शादीशुदा अफराद की जिंदगी में यह महीना खुशियां तो लाएगा। आप और आपका शरीके हयात खुश रहेंगे। माजी में गुजरे दिनों में अगर आप दोनों के दरमियान कोई तनाज़ा था, कोई कन्फ्लिक्ट चल भी रहा था, तो वो भी इस महीने हल होने के पूरे चांसेस हैं। और शादीशुदा कैंसेरियन हजरात अपनी शरीके हयात के साथ मिलकर कोई कारोबार करना चाहें तो वो भी कारोबार कर सकते हैं, क्योंकि इस महीने आप दोनों का कारोबार करने का कोई सीन बनता हुआ नजर भी आ रहा है। बात अगर हम करें दोस्ती की और खानदानी ताल्लुकात की, तो इस महीने आपको अपने बहन भाइयों का पूरा ताउन हासिल रहेगा। आपके चौथे घर में सूरज और दूसरे घर में ज़ोहल और मुश्तरी के असर और रसूख की वजह से खानदान में कोई मजहबी काम हो सकता है, कोई मजहबी एक्टिविटी हो सकती है। अगर आप परेशान हो तो आपको अपनी परेशानियां अपने घर के दूसरे लोगों से बांटनी चाहिए, जिससे आपस में सुकून भी होगा और भाईचारा भी बढ़ेगा। अगर आप घरेलू अमूर में कोताही करते रहें तो इस महीने आप अपने शरीके हयात और बाकी फैमिली मेंबर्स के साथ कुछ गर्मा गर्मी हो सकती है। आपके लिए मशवरा यह भी है कि इस महीने आपने जज्बात में नहीं जाना, आपने जज्बाती नहीं होना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, गुस्सा नहीं करना। अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो आपको अपने बहन भाइयों की, अपने वालिदैन की और अपने शरीके हयात का भरपूर आपको साथ मिलेगा, उनकी भरपूर मदद आपके साथ रहेगी। बात करें एजुकेशन की, स्टूडेंट्स की, तो इस महीने आला तालीम हासिल करने के जो ख्वाहिशमंद लोग हैं वो अपने वालिदैन को कायल करने में कामयाब रहेंगे। आप उनको ये मना लेंगे कि आपने किस सब्जेक्ट में अपनी स्पेशलाइजेशन करनी है। इस महीने आपको पढ़ाई पर ज्यादा फोकस करना होगा। अगर आप दूसरे कामों में उलझे रहेंगे तो आप अपनी पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाओगे, और अगर आप फोकस नहीं कर पाओगे तो यकीनन आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। वैसे भी सितारे आपके हक में चल रहे हैं, तो इस महीने आपको पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए। अगर आप पढ़ाई पर फोकस करोगे तो आपको कम मेहनत से भी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो इस महीने की जो अच्छी डेट्स हैं वो भी आप नोट कर लो। इस महीने की जो अच्छी तारीखें हैं, जो मुवाफक तारीखें हैं, वो है 1, 2, 3, 9, 10, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 29 और 30। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ल्यू यानी कि बुर्ज असद का मई 2021 का महीना कैसा रहेगा? इस महीने ल्यू यानी कि बुर्ज असद के लोगों को अपने जॉब, बिजनेस या काम के सेक्टर्स में इंतहाई मोहतात रहना पड़ेगा। एक छोटी सी गलती भी आपको बड़ी परेशानी में डाल सकती है। यह महीना शादीशुदा लोगों के लिए शानदार रहने वाला है। इस महीने आप लोगों को अपने कैरियर के मामले में समझदारी से काम करना होगा। आपको अपने वर्क एरिया में कई उतार चढ़ाव का सामना भी करना पड़ सकता है। आपके 10वें घर में राहु और मरकरी की मौजूदगी आपको जल्दी मुतासिर कर सकती है। कोई भी छोटा सा इवेंट आपको जल्दी मुतासिर कर देगा। अपने कुलीग्स की तरफ से भी आपने मोहतात रहना है। आप अपने कुलीग्स की कारकर्दगी से भी मुतमईन नहीं होगे। इस महीने आपको ज्यादा काम अपने हाथ से करना पड़ सकते हैं, क्योंकि आप अपने कुलीग्स के कामों से मुतमईन नहीं होंगे। 14 मई के बाद जब सूरज आपके 10वें घर में दाखिल होगा तो आपने मजीद एहतियात करनी है। आपके ऑफिस, बिजनेस या किसी भी काम की जगह पर कुछ परेशानी का सामना आपको करना पड़ सकता है। आपका वर्कलोड भी बढ़ सकता है, जो कि आपके लिए परेशानी की वजह बनेगा।
اگر آپ اس مہینے اپنے کام میں اچھے ریزلٹس چاہتے ہو تو آپ کو دفتری سیاست سے دور رہنا چاہیے۔ اس دوران کسی کی بے عزتی نہ کریں، کسی سے بھی تلخ کلامی نہ کریں، کسی سے بحث مباحثے میں بالکل بھی نہ جائیں، ورنہ آپ کی اپنی ہی ساکھ کو نقصان پہنچے گا۔ اس دفتری سیاست میں پروفیشنل جیلسی بھی زیادہ بڑھے گی، تو آپ اس سیاست میں بننے والے گروپ سے دور ہی رہنا، کیونکہ بعد میں یہی گروپس ایکسپوز ہوں گے اور آپ کے لیے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ لوکل لیول پر کوئی بزنس کر رہے ہو، جیسے کوئی دکان جیسا کوئی بزنس چلا رہے ہو، تو یہ مہینہ آپ کے لیے بہت اچھا جائے گا، کیونکہ آپ اس مہینے میں بہت پیسہ کماؤ گے اور آپ کا کاروبار بھی خوب چلے گا۔ آپ اپنے کاروبار میں جدت لانے کا سوچیں گے، ماڈرن ٹیکنالوجی کا استعمال کر سکتے ہیں، کاروبار کو بڑھانے کے لیے سوشل میڈیا پر ایڈورٹائز کر سکتے ہیں اور اسی جیسی ماڈرن ٹیکنیکس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ کاروبار کو بہتر کرنے کے لیے آپ کی فیملی اور دوستوں کا تعاون آپ کے ساتھ رہے گا۔ آپ اپنے انہی قریبی لوگوں کی مدد سے اپنے کاروبار کو آگے لے جا سکیں گے اور یہی لوگ آپ کی بہت ساری پریشانیوں کو ختم کرنے میں بھی مدد کریں گے۔ پیسوں کے معاملے میں اگر ہم برج اسد کے لیے مئی کا مہینہ دیکھیں تو اس زوڈیک سائن کے لوگوں کی مالی زندگی اچھی ہی رہے گی، برا نہیں ہوگا، لیکن کچھ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کبھی ایوریج آمدن رہے گی تو کبھی ایک دم سے زیادہ انکم بھی ہو سکتی ہے۔ دوسری طرف مریخ آپ کے 11ویں گھر میں ہوگا، جس کی وجہ سے آپ کی آمدنی میں اضافہ بھی ممکن ہے، اور 28 مئی کے بعد وینس آپ کے 11ویں گھر میں چلا جائے گا، جس کی وجہ سے آپ لوگوں کی آمدن میں ایک دم اضافہ ہو سکتا ہے، ایک دم آپ کو کوئی بوسٹ مل سکتا ہے۔ جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو کوئی بھی بڑا کانٹریکٹ مل سکتا ہے، کوئی بڑی ڈیل ہو سکتی ہے جس سے آپ لوگوں کو کافی فائدہ ہو سکتا ہے۔ اس مہینے آپ کو اپنے غیر ضروری اخراجات جو ہیں ان پر کنٹرول کرنا ہوگا، کیونکہ یہ وقت سیونگز کرنے کا ہے۔ یہی سیونگز آپ کو مستقبل میں کافی کام بھی آئیں گی۔ اس زوڈیک سائن کے جن لوگوں کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی، وہ پارٹی کے موڈ میں رہیں گے۔ وہ لوگ اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر پارٹی کر سکتے ہیں، جس میں آپ لوگ کافی پیسہ خرچ کر دو گے۔ آپ لوگوں کو اپنے بجٹ کے مطابق خرچ کرنا چاہیے۔ میں بار بار بتا رہا ہوں کہ اس مہینے آپ نے اپنے ایکسپینسز کنٹرول میں رکھنے ہیں، اور اگر ہو سکے جب انکم زیادہ ہو، آپ کی کوئی ڈیل ہو جائے یا آپ کو کوئی بڑا کانٹریکٹ مل جائے اور اس سے آپ زیادہ پیسہ کما لو، تو آپ سیونگز کی طرف جاؤ۔ اگر آپ پیسہ زیادہ خرچ کرو گے، آپ اخراجات زیادہ کر لو گے، تو مستقبل میں آپ کو کوئی پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو یہ وقت سیونگز کا ہے، آپ پیسے سیو کرنا بھی شروع کر دو۔ اور اگر آپ پیسہ خرچ کرنے کا سوچ بھی رہے ہو یا کوئی ایسا کام آن پڑا ہے جس میں آپ کا خرچہ ہو سکتا ہے، تو بھی آپ کو اس بارے میں گھر کے بڑوں سے مشورے کے بعد ہی خرچ کرنا چاہیے۔ بات کریں اگر صحت کی، تو صحت کے حوالے سے نیو لوگوں کو اپنی صحت کے بارے میں بہت محتاط رہنا ہوگا۔ صحت کے چھوٹے سے چھوٹے مسئلے کو بھی آپ نے نظر انداز نہیں کرنا، اور اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ فوری طور پر کسی اچھے ڈاکٹر سے مشورہ لازمی کیجیے۔ مئی کے مہینے میں آپ کو اپنی صحت کے حوالے سے بہت محتاط رہنا ہوگا، کیونکہ کوئی بڑی بیماری بھی ہو سکتی ہے۔ آپ لوگوں کو یوگا، مراقبہ بھی شروع کرنا چاہیے، میڈیٹیشن کرنا شروع کر دیں، صبح کی سیر کریں، مارننگ واک سے آپ کی صحت کافی بہتر رہے گی۔ اگر آپ ایکسرسائز کرو گے، یوگا کرو گے، صبح کی سیر کرو گے یا میڈیٹیشن کرو گے، تو آپ اپنے جسم میں مثبت قسم کی تبدیلیاں دیکھو گے، کچھ پازیٹیو چینجز آئیں گے اور آپ خود کو ہلکا ہلکا محسوس کرو گے۔ اگر آپ پہلے سے ہی بیمار ہو یا پہلے سے ہی کوئی ایسی بیماری ہے جو لمبی چلی آ رہی ہے، تو آپ کو مئی کے مہینے میں اپنا ماحول تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ کچھ دن کہیں گھومنے کے لیے نکل جائیں، کسی ہل سٹیشن پر چلے جائیں، وہاں رہنے سے آپ کی صحت بہتر ہو سکتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں محبت، شادی یا ذاتی تعلقات کی، تو سب سے پہلے محبت کی بات کریں۔ جو لیو لوگ محبت کے رشتے میں ہیں،
انہیں مئی کے شروع کے دنوں میں اپنی بات چیت میں احتیاط کرنا ہوگی۔ سوچ سمجھ کر الفاظ کا چناؤ کریں، کیونکہ بحث اور لڑائی جھگڑے میں آپ دونوں کی یعنی کہ آپ کی اپنے اسپاؤس کے ساتھ علیحدگی کی کیفیت بھی پیدا ہو سکتی ہے، یا یہ بھی ممکن ہے کہ آپ دونوں کے خیالات میں بہت فرق ہو اور یہی فرق آپ دونوں کے درمیان جھگڑے بھی کروا سکتا ہے۔ اگر آپ مئی کے شروع کے دن لڑائی جھگڑے کے بغیر نکال لیتے ہو تو آہستہ آہستہ مہینے کے آخر تک صورتحال بہتر ہو جائے گی، اور جو لوگ پسند کی شادی کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے حالات بہت اچھے ہیں۔ آپ لوگ شادی کی بات چلا سکتے ہو۔ اگر آپ اس وقت شادی کا پیغام بھیجو گے تو آگے سے انکار نہیں ہوگا۔ مئی کے مہینے میں آپ کو اپنے بیلوڈ کے لیے بھی ٹائم نکالنا ہوگا۔ کام کا بوجھ تو بڑھے گا، لیکن آپ کو اپنے بیلوڈ اپنے اسپاؤس کے لیے بھی کچھ وقت لازمی نکالنا پڑے گا۔ اس سے آپ دونوں کے درمیان اعتماد بڑھے گا اور محبت بھی بڑھے گی۔ مئی کا مہینہ جو شادی شدہ نیو لوگ ہیں ان کے لیے بھی اچھا رہنے والا ہے۔ آپ کے 7ویں گھر میں مشتری کی موجودگی آپ دونوں میاں بیوی کو ساتھ وقت گزارنے کا موقع بھی دے گا۔ آپ دونوں میں ہم آہنگی بڑھے گی اور آپ کے گھر کا ماحول بھی اچھا ہوگا۔ اس مہینے آپ کا اسپاؤس آپ کے ساتھ کچھ انوکھے راز بھی شیئر کر سکتا ہے، اور کچھ لیو کپلز کسی پہاڑی علاقے کی سیر کو بھی جا سکتے ہیں۔ آپ کے خوشی کے گھر میں کیتو کی موجودگی آپ کو گھر والوں سے تھوڑا دور بھی کر سکتی ہے، یعنی اپنے بہن بھائیوں سے اور اپنے والدین سے۔ آپ کے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کچھ اختلافات بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ کے والدین کی صحت خراب ہو سکتی ہے۔ اس وقت آپ کے والدین کو آپ کی ضرورت ہے۔ یہ وقت ان سے دور جانے کا نہیں، ان کے پاس رہنے کا ہے۔ ان کے پاس رہیے اور ان کی خدمت کیجیے۔ بہرحال اس مہینے آپ لوگوں کو اپنے فیملی ممبرز میں توازن رکھنے کی ضرورت ہے، اور اگر آپ توازن رکھو گے تو بے شک اختلافات ہوں تو بھی آپ یہ اختلافات ختم کر پاؤ گے اور حالات بہتری کی طرف چلنا شروع ہو جائیں گے۔ اس مہینے کی جو اچھی ڈیٹس ہیں وہ بھی آپ نوٹ کر لو۔ وہ ہے 1، 2، 3، 4، 5، 13، 14، 15، 20، 23، 26، 27، 28، 29 اور 30۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کیجیے گا، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ورگو یعنی کہ برج سملہ کا مئی 2021 کا مہینہ کیسا رہے گا؟ یہ مہینہ برج سملہ کے لوگوں کے لیے ملے جلے نتائج لائے گا۔ کیریئر اور کاروبار کے لحاظ سے آپ کو محنت تو بہت کرنا پڑے گی، لیکن آپ کو اس کے پھل بھی اچھے ملیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ خاندانی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے آپ کو بر وقت فیصلے کرنے پڑیں گے۔ مالی زندگی اچھی رہے گی، پیسے آتے رہیں گے۔ اس کے علاوہ صحت کے معاملے میں آپ کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ بات کریں کیریئر کی تو اس مہینے کیریئر کے لیے آپ کو کافی محنت کرنا پڑے گی۔ محنت سے آپ کو اچھے نتائج بھی ملیں گے، جو کہ ان فیوچر آپ کے لیے کافی بہتر پازیٹیو ثابت ہوں گے۔ آپ کو اچھے ریزلٹس کے لیے صبر کے ساتھ کام کرنا پڑے گا اور محنت کرنا پڑے گی۔ مشتری اس مہینے آپ کے 6 گھر میں ہوگا، جو کہ اس عرصے کے دوران آپ کی ذمہ داریوں میں اضافہ بھی کر سکتا ہے۔ اگر آپ نے ماضی میں بھی کوئی کام کیے ہیں، کوئی انویسٹمنٹ کر رکھی تھی، تو اس کا بھی اس مہینے آپ کو پھل ملے گا۔ اس انویسٹمنٹ کی، اس کام کے، اس پروجیکٹ کے آپ کو اچھے ریزلٹس ملیں گے مئی کے مہینے میں۔ کاروبار کرنے والے ورگوز کو کچھ محتاط ہونا پڑے گا، کیونکہ اس مہینے کچھ اتار چڑھاؤ آ سکتا ہے۔ مشتری جو کہ 7ویں گھر کا مالک ہے، اس بار آپ کے 6 گھر میں ہوگا، تو اسی وجہ سے شروع میں کچھ مشکل پیش آ سکتی ہے، لیکن آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ یہ مشکل عارضی ہوگی۔ جیسے جیسے وقت آگے گزرے گا آپ کے حالات بہتر ہوتے چلے جائیں گے۔ تو حالات کو مزید بہتر کرنے کے لیے آپ نے اس دوران یا حیو یا قیوم کا ورد بھی جاری رکھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا
اور اللہ پاک کے نام سے یہ مشکل بھی ختم ہو جائے گی۔ اور اگر آپ پارٹنرشپ پر کاروبار کر رہے ہو تو آپ نے اپنے پارٹنر کے ساتھ گفتگو کے دوران بڑے احتیاط سے سوچ سمجھ کر بات کرنی ہے۔ آپ نے کوئی بحث مباحثے میں اس کے ساتھ نہیں جانا، ورنہ آپ کا لڑائی جھگڑا بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ اپنے کاروبار میں کچھ چینجز لانا چاہتے ہو، کچھ تبدیلیاں کرنا چاہ رہے ہو، تو اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا ہوگا۔ اس مہینے، مئی کے مہینے میں آپ نے اپنے کاروبار میں کوئی تبدیلی نہیں کرنی، اس کو کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی، جیسا چل رہا ہے اس کو ویسے چلنے دیں۔ اس مہینے آپ نے کاروبار کے لیے کوئی بڑے فیصلے بھی نہیں کرنے۔ آپ کو اپنے کاروبار میں جدید ٹیکنالوجی کو شامل کرنے کی بھی ضرورت محسوس ہوگی، لیکن اس مہینے میں آپ نے پلاننگ ضرور کر لینی ہے، لیکن اس پر عمل درآمد نہیں کرنا۔ یہ مہینہ مالی لحاظ سے، پیسوں کے حوالے سے آپ کے لیے موافق تو ہے، لیکن آپ کو صبر کے ساتھ یہ سارا کچھ ملے گا۔ مئی کے مہینے میں سیٹرن آپ کے 5ویں گھر میں رہے گا، جس سے آپ کی آمدنی میں بھی اچھا خاصا اضافہ ممکن ہے، لیکن آپ کو پھر کہوں صبر کے ساتھ آگے چلنا ہوگا۔ ایسے لوگ جو پروفیشنل لائف میں کافی عرصے سے اپنی ترقی کا انتظار کر رہے تھے، ان کی اس مہینے ترقی ہو سکتی ہے، یا جیسے وہ چاہ رہے ہیں ان کی خواہشات کے مطابق ترقی بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے کام میں آپ کی کارکردگی بھی اچھی ہوگی، اور آپ کا باس، آپ کے ساتھی، آپ کے کولیگز آپ پر زیادہ اعتماد بھی کریں گے۔ کام کی جگہ پر ماحول اچھا رہے گا، اس وجہ سے آپ اپنے اندر ایک پازیٹیو انرجی محسوس کرو گے۔ آپ اپنے مخالفین پر بھی قابو پا لو گے۔ تاہم جو بزنس مین لوگ ہیں، انہیں اپنے ملازمین کو خوش کرنے کے لیے کچھ سٹیپس لینے چاہیے، کچھ اقدامات ایسے کرنے چاہیے جن سے وہ خوش ہو جائیں۔ جیسے ابھی عید آ رہی ہے، آپ ان کو عید پر کوئی بونس دے دو، اس سے بھی آپ کے ملازمین خوش ہو جائیں گے اور وہ زیادہ محنت کریں گے، اور اس سے وہ آپ کے کاروبار کو آسمان تک پہنچانے کے لیے کافی محنت کریں گے، اور ہر قدم پر آپ کی ترقی میں اہم کردار بھی ادا کریں گے۔ بات کریں صحت کی، تو اس مہینے آپ کو اپنی صحت پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ سورج اور وینس آپ کے 8ویں گھر میں ہے، اور اس پلانٹری پوزیشن سے آپ کو صحت کے پوشیدہ مسائل ہو سکتے ہیں۔ خود کو فٹ رکھنے کے لیے فزیکل ایکٹیویٹی کی طرف زیادہ توجہ دیں، تاکہ آپ کو کوئی ایسا ویسا کوئی مسئلہ نہ ہو، اور اگر کوئی بیماری ہے تو آپ بر وقت اس کا علاج لازمی کروا لیں، اس میں کوتاہی بالکل بھی نہ برتیں۔ ہاں، آپ نے اپنی نیند پوری رکھنی ہے۔ قدرتی طور پر جو گرم تاثیر والی چیزیں ہیں ان کا استعمال آپ نے نہیں کرنا، وہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہوں گی۔ اس لیے اس ماہ آپ تھوڑی سی پرہیز کر کے اپنے آپ کو مزید بہتر بنا سکتے ہو۔ بات کریں محبت کی، شادی کی اور ذاتی تعلقات کی، تو اس مہینے آپ کو محبت کے معاملات میں بھی محتاط رہنا ہوگا۔ اگر آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ صرف وقت گزار رہے ہو تو آپ کے لیے حالات اور بھی خراب ہو سکتے ہیں۔ سیٹرن آپ کے 5ویں گھر میں موجود ہے، اور آپ کا بیلوڈ آپ کی وفاداری کو جانچ بھی سکتا ہے۔ وہ آپ کا لازمی ٹیسٹ لے گا، وہ آپ کو چیک کر سکتا ہے کہ میرا سپاؤس، میرا پارٹنر میرے ساتھ سنسیئر ہے کہ نہیں۔ اگر آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ وفادار ہو تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ چیزوں کو ویسا ہی رہنے دیں جیسی وہ ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ ویسے بھی زیادہ خواہشات جو ہوتی ہیں وہ مشکلات پیدا کرتی ہیں۔ 6 گھر میں مشتری کی موجودگی شادی شدہ لوگوں کے لیے چھوٹے موٹے جھگڑوں کا باعث بن سکتی ہے، لیکن یہ جھگڑے ایک دم ختم بھی ہو جائیں گے۔ جس طرح یہ جھگڑے شروع ہوں گے ویسے ہی یہ جھگڑے ختم ہو جائیں گے، اور یہ زیادہ ٹائم تک نہیں چلیں گے۔ آپ کو اپنے پارٹنر کی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے۔ آپ اپنے سپاؤس کی ضروریات کے لیے کچھ پیسے بھی خرچ کرو گے، تو آپ کو چاہیے کہ جھگڑوں سے بچنے کے لیے غیر ضروری باتوں اور مشوروں پر بالکل بھی دھیان نہ دیں۔ اپنے سپاؤس کو خوش رکھیں اور اپنی زندگی کو آسان بنائیں۔ آپ کو خاندانی زندگی میں کچھ چیلنجز بھی پیش آ سکتے ہیں۔ 8ویں گھر میں وینس اور 6 گھر میں مشتری کی موجودگی فیملی میں کچھ کنفلکٹ پیدا کر سکتا ہے، اور اس کنفلکٹ کا تعلق جائیداد اور دولت سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ نے ہوشیاری سے کام لینا ہے۔ آپ اپنے خاندان والوں سے بات کریں
और उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानने की भी कोशिश करें कि वो क्या कह रहे हैं, और जल्द इस मसले को हल करने की कोशिश भी करें। वैसे आपको अपने बहन भाइयों की तरफ से भरपूर हमायत हासिल रहेगी। वो आपकी हर स्टेज पर, हर स्टेप पर आपकी मदद भी करेंगे। उनकी मदद से ही आप बर वक्त सही फैसले कर पाएंगे और आप अपने वालिदैन के सामने अपने जज्बात का इजहार भी करेंगे और वो भी आपके काम आएंगे और आपके वालिदैन भी आपकी पूरी मदद करेंगे, आपके मामलात को सुलझाने में आपका साथ देंगे। अगर बात करें स्टूडेंट्स की एजुकेशन की, तो तुलबा का इस महीने वक्त अच्छा गुजरेगा। आप लोग ज्यादा वक्त पढ़ाई में मसरूफ रहोगे और अगर आप स्कॉलरशिप के लिए कोशिश कर रहे हो या उसका इंतजार कर रहे हो या उसके लिए अप्लाई करना चाह रहे हो, तो ये बेहतरीन वक्त है। तो इस वक्त आप स्कॉलरशिप के लिए लाजमी अप्लाई करो और अगर हो सके तो 13-14 मई के बाद आप स्कॉलरशिप के लिए लाजमी अप्लाई कर लेना। मई के इन दिनों में आपको अपनी पसंद के किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन मिल सकता है। तो अगर आप किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना चाह रहे हो तो उसके लिए भी यह वक्त अच्छा है। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिए, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लिब्रा यानी कि बुर्जे मीज़ान वालों का मई 2021 का महीना कैसा रहेगा? लिब्रा लोगों के लिए मई 2021 का महीना कामयाबियों और खुशियों का महीना है। कैरियर सेक्टर में भी ज्यादा सख्त मेहनत करने के बाद लिब्रा लोगों को बड़ी कामयाबी मिल सकेगी। इस महीने में आपकी मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। आपके काम की आपके सीनियर ऑफिसर्स भी तारीफ करेंगे। कारोबार करने वाले लिब्रा लोगों को भी मई के शुरू में बहुत अच्छे प्रॉफिट मिलेंगे। आप लोगों का कारोबार अब तरक्की करेगा और आप खूब पैसा भी कमाओगे। आप लोग अगर कोई बड़ा बिजनेस कर रहे हो तो आपको कोई सरकारी टेंडर भी मिल सकता है, कोई सरकारी ठेका, हुकूमत की तरफ से कोई कॉन्ट्रैक्ट भी मिल सकता है। ऐसे लिब्रा लोग जो सरकारी जॉब कर रहे हैं, मई का महीना उन लोगों के लिए भी तरक्कियों और खुशहालियों का महीना है। यह महीना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। सरकारी मुलाजमीन को तरक्की मिलने के चांसेस बहुत ब्राइट हैं। इस महीने 14 मई के बाद जब सूरज 7वें घर में होगा और राहु के साथ मिल जाएगा तो आपको अलर्ट रहना होगा। इस दौरान कानूनी किस्म के मसाइल पैदा हो सकते हैं और जिन लोगों के पहले कोई कानूनी मामला चल रहे हैं उन्हें भी अलर्ट रहना होगा। आप इन दिनों में कोई भी ऐसा काम ना करना जो आपको कानूनी परेशानी में डाल दे। जो लिब्रा लोग अपने कारोबार को दूसरे मुल्कों तक बढ़ाना चाहते हैं, यानी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट का कारोबार करना चाह रहे हैं, उन्हें एक अच्छी हिकमत अमली तैयार करने की जरूरत है। अगर आप तजुर्बाकार लोगों से मशवरा लेते हो फिर आप कामयाब भी हो सकते हो। जल्दबाजी में आपने कोई भी फैसला नहीं करना, आपके फ्यूचर के लिए वो खतरनाक भी हो सकता है, लिहाजा आपने मोहतात रहना है। बात करें पैसे की, तो पैसे के मामलात इस महीने बहुत अच्छे रहने वाले हैं। मुश्तरी आपके जायचे के 11वें घर में होगा, जिससे आपकी इनकम बढ़ने के बहुत ब्राइट चांसेस हैं। वो लिब्रा लोग जो अब तक पैसा जमा नहीं कर पा रहे थे, सेविंग्स नहीं कर पा रहे थे, वो लोग इस महीने सेविंग्स करने की पोजीशन में आ जाएंगे। महीने के पहले 15 दिन तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छे रहेंगे और इन्हीं 15 दिनों में लिब्रा लोगों को सरकारी सतह पर काफी फायदे भी मिलेंगे। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं वो लोग अपनी आमदनी में अच्छा खासा इजाफा देखेंगे क्योंकि उनकी तरक्की के चांसेस बने हुए हैं। इन्हीं 15 दिनों में कारोबारी लोग भी खूब फायदा उठाएंगे और खूब पैसा भी कमाएंगे क्योंकि इन दिनों में आप मुख्तलिफ सोर्सेज से अच्छे पैसे कमा सकोगे। अगर आपने किसी से कर्ज लिया हुआ था तो आप इस वक्त कर्ज अदा कर सकते हो। अगर आप कर्ज अदा करोगे तो आपका बजट तो डिस्टर्ब होगा, लेकिन इससे आप काफी रिलैक्स हो जाओगे और आहिस्ता आहिस्ता आपकी मुआशी सूरत हाल भी बेहतर होती चली जाएगी।
सेहत के हवाले से आपको खाने पीने में मोहतात रहना होगा। बासी खाने से परहेज कीजिएगा, वरना आपका पेट खराब हो सकता है। इसके अलावा ऐसी वैसी कोई बड़ी बीमारी या कोई बड़ा मसला तो नजर नहीं आ रहा। मई में आप बिल्कुल फिट रहोगे। अब बात करते हैं मोहब्बत, शादी और जाती ताल्लुकात की। मोहब्बत के मामलात के लिए ये महीना मामूल से कुछ ज्यादा ही अच्छा रहेगा। आप अपने बिलव्ड के साथ काफी टाइम बिताते हुए नजर आ रहे हो। आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। आप अपने बिलव्ड को खुश करने के लिए उसकी पसंद के तोहफे तोहफ भी दे सकते हो। लेकिन यही वक्त शादीशुदा जोड़ों के लिए कुछ ज्यादा अच्छा नहीं होगा। आप दोनों के दिलों में एक दूसरे के खिलाफ अदमे एतमाद का एहसास पैदा हो सकता है। रिश्ते में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का सा एहसास रह सकता है, लेकिन ये हालात ज्यादा देर तक नहीं रहेंगे। बहुत जल्दी आपकी जिंदगी में होने वाली सारी शिकायत दूर हो जाएंगी और फिर आपका अच्छा वक्त शुरू हो जाएगा। और हाँ लिब्रा वालों, आपने अपने ससुराल के साथ बातचीत करते वक्त एहतियात रखना है। अपने ससुराली रिश्तेदारों के साथ आपने अपने ताल्लुकात खराब नहीं करने, क्योंकि आप लोग बहस मुबासे में जा सकते हो और ये भी हो सकता है आप लोगों की लड़ाई भी हो जाए। इससे आपके अपने ससुराल के साथ ताल्लुकात तो खराब होंगे ही साथ आपके अपने स्पाउस के साथ भी ताल्लुकात खराब हो जाएंगे। आपकी शादीशुदा जिंदगी मुतासिर होगी और आपके अपने स्पाउस के साथ भी तल्ख किस्म के इख्तलाफात पैदा हो सकते हैं। आप लोग वैसे भी बहुत जल्द जज्बात में आ जाते हो, तो अगर ऐसी वैसी कोई सूरत हाल पैदा हो भी जाए तो आपने एहतियात के साथ ही बात करनी है और कोशिश करना कि आप बहस में ना ही जाओ, वरना हालात कशीदा हो सकते हैं। इस महीने केतु आपके दूसरे घर में रहेगा और यह खाना फैमिली से भी मुतालिक होता है, और सैटर्न आपके जायचे के चौथे घर में मरीख के साथ होगा। सियारों की पोजीशन आपकी फैमिली लाइफ में काफी बड़ी हलचल भी पैदा कर सकती है। फैमिली मेंबर्स के बीच में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस तो रहेगा और ये अदमे एतमाद छोटे छोटे झगड़े भी करवा सकता है। ऐसी सूरत हाल से निपटने के लिए आपको पुरसुकून रहने की कोशिश करनी चाहिए। इस महीने आपकी वालिदा की सेहत भी खराब हो सकती है, तो आपको चाहिए कि उनकी भी स्पेशल केयर कीजिए। मई के महीने में आपकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब रह सकती है, लेकिन आपके अपने बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात अच्छे रहेंगे। आपके बहन भाई आपकी मदद के लिए तैयार रहेंगे। इस महीने आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना होगा, वरना घर का माहौल खराब हो सकता है। जो लोग अपने घर वालों से दूर रहकर पढ़ रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, उन्हें अपने वालिदैन के साथ राब्ता भी रखना चाहिए, क्योंकि इस अरसे में आपके वालिदैन को आपकी सख्त जरूरत पड़ सकती है। क्योंकि आपकी वालिदा की सेहत भी खराब हो सकती है, तो आप उनसे इन कांटेक्ट रहिए, उनसे हाल चाल पूछते रहिएगा। इस महीने के शुरू में स्टूडेंट्स को ज्यादा फोकस करना होगा, क्योंकि आपकी सोचें मुंतशिर रह सकती हैं। आप बार बार डिस्ट्रैक्ट होंगे, आपके जहन में इधर उधर के ख्यालात ज्यादा आएंगे, लेकिन आप अपनी विल पावर से अपने इन सारे मामलात पर कंट्रोल कर पाओगे। अगर आप साइंस सब्जेक्ट के स्टूडेंट हो तो आप इस महीने छाए रहोगे। आपका नाम अपने इंस्टीट्यूट में खूब चमकेगा और आपके टीचर्स भी आपसे खुश होंगे। तो इस महीने की जो अच्छी डेट्स हैं वो भी नोट कर लें। वो है 8, 9, 13, 14, 15, 16, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्कॉर्पियो का मई का महीना कैसा गुजरेगा? मई के इस महीने में आपकी जिंदगी में कुछ बड़ी तब्दीलियां एक्सपेक्टेड हैं। कुछ तब्दीलियां अच्छी होंगी और कुछ तब्दीलियां चैलेंजेस की शक्ल में भी हो सकती हैं। चैलेंजेस या तो माली मामलात में
या काम के मुतालिक हो सकते हैं। आपने स्ट्रेस में नहीं आना और अपने जहन को आपने पुरसुकून रखना है। अगर आप स्ट्रेस में आ जाओगे तो सडन चेंजेस को आप फेस नहीं कर पाओगे। मई के महीने में आपको अपने एक्सपेंसेस भी कंट्रोल में रखने हैं, क्योंकि इस महीने अखराजात भी ज्यादा हो सकते हैं। इस महीने आपको अपने लिए कुछ लिमिटेशंस बना के रखने की जरूरत पड़ेगी। उन लोगों के लिए जो शादी करना चाहते हैं या अपने बिलव्ड को प्रपोज करना चाहते हैं, तो ये उन लोगों के लिए अच्छा वक्त है। शादी या रिश्ते की बात चल सकती है, और अगर आप रिश्ता भेजना चाहते हो तो यह वक्त अच्छा है। इस वक्त आप रिश्ता भेज सकते हो। जो लोग सिंगल हैं उनके पुराने दोस्तों के साथ ताल्लुकात बहाल हो सकते हैं, पुराने दोस्तों के साथ राबते बढ़ेंगे। अगर आप शादीशुदा हो और शादीशुदा जिंदगी में कुछ इख्तलाफात चले आ रहे थे, तो उसके लिए भी आप इस वक्त अपनी पुरानी रंजशें दूर कर सकोगे। इस वक्त आपको एक कोशिश करनी होगी और अपने स्पाउस को यह बताना होगा कि आपको उनसे कितना प्यार है। पैसे की बात करें तो इस महीने कैश फ्लो अच्छा रहने वाला है, पैसा आता रहेगा। इस महीने अगरचे कोई बड़ी खुशखबरी तो नहीं है, लेकिन यह है कि पैसा आता रहेगा। और जहां कहीं आपको नुकसान का अंदेशा हो, आप वहां से अक्लमंदी करके नुकसान से बच भी सकते हो। ऐसा नहीं है कि नुकसान होकर ही रहेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस कोई बड़ा खर्चा करने से परहेज करें। इस महीने अगर आप कहीं सरमायाकारी करना चाह रहे हो, इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, तो बेहतर यही है कि आप इस महीने में यह सरमायाकारी पोस्टपोन कर दो। कैरियर के हवाले से आपको अपने कोलीग्स की तरफ से कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। आपके रास्ते में वो लोग रुकावट बन सकते हैं जो आपको आपके काम करने के अंदाज को पसंद नहीं करते। तो परेशान ना हो, आखिर में आपकी ही बात मानी जाएगी और आप ही कामयाब होंगे। बहरहाल दफ्तर में आप पर प्रेशर इंपोज किया जा सकता है और आप अपने ऑफिस में लाइमलाइट में भी रहोगे। सबकी तवज्जो आप पर ही टिकी रहेगी और आपके कामों को भी सराहा जाएगा। आपके कामों की हर जगह, हर लेवल पर तारीफ भी होगी। जो लोग कारोबार कर रहे हैं वो खुद को थोड़ा दबाव में महसूस करेंगे, तो आप लोगों को थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। एक ब्रेक ले लें, फिर एक नई एनर्जी के साथ दोबारा से शुरू कर दें। मई के महीने में आपको मार्केट में काफी कंपटीटर्स भी मिल सकते हैं। आपका काम रुकेगा तो नहीं, लेकिन आपको अपने मुनाफे का मार्जिन थोड़ा कम करना होगा। आपको इस महीने बिजनेस सोच समझ कर चलाना होगा। आप अपने कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए आपको अपने कंपटीटर से बेहतर कोई बिजनेस प्लान लाना होगा। आपको कोई सेल दिखाना होगी या कोई आपको ऐसी बिजनेस पॉलिसी लाना होगी जिससे आपके कंज्यूमर्स आपकी तरफ अट्रैक्ट हों। आपको बिजनेस में नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन आपको इस महीने समझदारी से अपना बिजनेस चलाना होगा। आप इस महीने अच्छे प्लानर के तौर पर भी काम करते हुए नजर आ रहे हो। आप बेहतर मंसूबे बना पाएंगे और आप अपने कारोबार को इस मुश्किल से निकाल भी सकोगे। अगर आपने पहले किसी को कर्ज दे रखा था, तो अब आप उस रकम का तकाजा कर सकते हो और आपको वो रकम वापस मिल भी सकती है। कारोबार करने वाले स्कॉर्पियोस के लिए वक्त साजगार है, लेकिन आपने समझदारी के साथ, हिकमत अमली के साथ इसको आगे लेकर चलना है। 7वें घर में राहु और मरकरी का जोड़ आपको जिंदगी की एक नई राह की तरफ ले जाएगा। आप इस दौरान अपने पुराने मंसूबों पर भी काम कर सकते हो। आपको बिजनेस में कामयाबी ही मिलेगी। बात करें लव लाइफ की, तो लव लाइफ में आपको इस महीने पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। आप दोनों के दरमियान फासले खत्म होंगे और ताल्लुकात में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। शादीशुदा स्कॉर्पियोस के जायचे के 7वें घर में मरकरी और राहु की मौजूदगी इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि अब
सब मामूल के मुताबिक ही रहेगा। लेकिन 4 मई को जब वीनस इस घर में दाखिल होगा तो शादीशुदा जोड़ों के दरमियान मोहब्बत बढ़ेगी और आप दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त गुजार सकोगे। आपकी शरीके हयात इन दिनों आपसे कुछ डिमांड भी करेगी और अगर आप अपने पार्टनर की डिमांड पूरी करोगे तो घर के हालात मजीद बेहतर हो जाएंगे, और अगर आप वो डिमांड पूरी करने की पोजीशन में नहीं हो तो आप अपने स्पाउस से वादा जरूर कर लेना। ऑफिस में काम के दौरान आपका जी चाहेगा कि आप आजाद रहो, कोई भी आप पर चेक ना रखे और ना ही आपको कोई हुक्म जारी करे कि ये काम करो और ये ना करो। इस महीने आप किसी भी सीनियर के अंडर काम नहीं कर सकोगे। सेहत के हवाले से भी आपने अलर्ट रहना है, क्योंकि आपको इस महीने पेट में खराबी, हाजमे की खराबी और सर दर्द के मसाइल हो सकते हैं। बात करें स्टूडेंट्स की एजुकेशन की तो तुलबा के लिए यह महीना अच्छा रहने वाला है। प्लेनेटरी पोजीशंस के मुताबिक आप लोग इस महीने काफी लकी रहोगे, क्योंकि आप इस वक्त जो कुछ पढ़ोगे वही क्वेश्चंस एग्जाम में भी आ सकते हैं। इस महीने टीचर्स भी आपको भरपूर सपोर्ट करेंगे। इस महीने का जो समराइज्ड हॉरोस्कोप है वो कुछ यूं है कि आपकी मोहब्बतें कामयाब रहेंगी, शादीशुदा जिंदगी भी खुशगवार रहेगी। इस महीने अपनी सेविंग्स पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना चाहिए और इन्वेस्टमेंट पर ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। और जो बिजनेसमैन लोग हैं, जो कारोबारी लोग हैं, उन्हें अपने कारोबार में बहुत मोहतात होकर समझदारी के साथ फैसले करने हैं और आगे बढ़ना है। तो इस महीने की जो अच्छी डेट्स हैं वो भी नोट कर लें। इस महीने की जो अच्छी तारीखें हैं वो है 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 23, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सजिटेरियस वालों, आपका ये महीना कैसा रहेगा, यानी कि बुर्ज कौस का मई का महीना कैसा रहेगा। ये महीना आपके लिए मुस्बत पेशरफ्त और कुछ चैलेंजेस वाला भी हो सकता है, लेकिन जो चेंजेस होंगे, जो तब्दीलियां होंगी वो सारी बड़ी अच्छी हैं। मुमकिन है कि आपकी आमदन में भी इजाफा हो और आप बचत भी कर सकोगे। आपको अपनी फैमिली पर भी तवज्जो देनी होगी और उनके साथ भी वक्त गुजारना होगा। किसी की बातों पर कान धरने की जरूरत नहीं है और ना ही किसी गलतफहमी में शिकार होने का ये सही वक्त है। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए ये महीना बहुत अच्छा है। बिजनेसमैन जो लोग हैं, जो लोग कारोबार कर रहे हैं, उनका किसी बड़ी कंपनी के साथ कोई मुआहिदा हो सकता है, उन्हें कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। इस महीने आपकी सेहत अच्छी रहेगी और अगर आपको कोई चैलेंज फेस करना पड़ा तो आपने हार नहीं माननी, और ये बात याद रखें कि सब्र का फल मीठा होता है। बात करें मोहब्बत के रिश्तों की तो ये महीना मोहब्बत में कामयाबी जाहिर कर रहा है और जो लोग सिंगल हैं उनकी जिंदगी में काफी तब्दीली नजर आ रही है। अगर आप अपने बिलव्ड को प्रपोज करोगे तो इस महीने उसकी हां के चांसेस ज्यादा है, लेकिन ये याद रखें महीने के आखिर में कोई झगड़ा भी हो सकता है, इसलिए आपको मोहतात रहना चाहिए। शादीशुदा लोगों के लिए ये ही है कि वो ज्यादा बहस में ना पड़े और ना ही लड़ाई झगड़े का भी सामान पैदा हो सकता है। महीने का आखिर आपने चुप रहकर गुजारना है और जज्बात में आकर कोई भी गलत फैसला नहीं करना। ऐसा ना हो कि आपको बाद में बहुत पछताना पड़े। इसलिए इस महीने का जो आखिरी हफ्ता है वो आपने लोगों की बातों में आकर अपना घर खराब नहीं करना, और जब ये वक्त गुजर जाएगा तो आगे सारे खुशियों का ही टाइम है। खुश रहेंगे, खुशियां एंजॉय करेंगे, रिश्तों के साथ गपशप करेंगे, आप खूब हल्ले गुल्ले में रहेंगे। बात करें कैरियर की
تو چاہے آپ جاب کر رہے ہو یا بزنس کر رہے ہو، تو اس وقت جو پلانٹری پوزیشن بنی ہوئی ہے تو وہ آپ کے کیریئر کو بہت سپورٹ کر رہی ہے۔ جو لوگ جاب کی تلاش میں ہیں انہیں بھی روزگار کے سنہری مواقع ملیں گے، ایک نہیں، دو نہیں، تین آپ کو گولڈن اپرچونٹیز ملیں گی۔ اور جو لوگ پہلے سے جاب کر رہے ہیں ان کی پروموشن کے چانسز بھی ہیں، انہیں پروموشن کی بھی خوشخبری مل سکتی ہے، ان کی ترقی ہو سکتی ہے۔ لیکن اس خوشی میں آپ نے انجانے میں کسی کا دل نہیں دکھانا، آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے۔ مہینے کے شروع میں کچھ رکاوٹیں آپ کو کام کرنے سے روکیں گی اور آپ کے دل میں وسوسے بھی پیدا ہوں گے، لیکن آپ نے اس طرف دھیان بالکل بھی نہیں دینا۔ جو سیجیٹیرینز بزنس کر رہے ہیں ان کے لیے یہ مہینہ بہت اچھا ہے۔ ویسے بھی سیجیٹیرینز بزنس کے لیے اچھے ہوتے ہیں، آپ لوگ بزنس کے حوالے سے خوش قسمت ہو۔ اس مہینے آپ کو چھوٹے موٹے واقعات کچھ پریشان کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ پریشانیاں تو ہوں گی لیکن وہ بالکل معمولی ہوں گی اور آپ اپنی محنت اور کوشش سے ان کو ختم بھی کر دو گے، تو آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ ایک اور بات، آپ نے کسی کی باتوں میں آ کر ایک دم سے کوئی فیصلہ نہیں کر لینا، کسی کی باتوں میں نہیں آنا۔ اگر آپ کسی کی باتوں میں آؤ گے، آپ اس کو انویسٹیگیٹ نہیں کرو گے، آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ وہ کون ہے اور وہ آپ کے حق میں صحیح بھی بول رہا ہے یا نہیں، اور آپ اس کی باتوں میں آ کے کوئی بڑا فیصلہ کر لو کاروبار کے حوالے سے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے لیے ٹھیک نہ ہو۔ تو بہتر یہی ہے کہ کسی نئی جگہ انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے آپ بڑی اچھی طرح سے سوچ لیں، دھیان سے اس کو پرکھ لیں، پھر ہی کسی کے ساتھ نئی انویسٹمنٹ میں جانا، ورنہ آپ نہ جانا، کیونکہ اس مہینے آپ کو کوئی دھوکہ بھی دے سکتا ہے۔ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کے علاوہ یہ مہینہ مثبت ہے، پازیٹیو چینجز والا ہے۔ بس میں نے جو آپ کو ٹپس بتائی ہیں ان پر آپ نے عمل کرنا ہے، اور اپنے کیریئر کو بہتر بنانے کے لیے آپ کو سفر بھی کرنا پڑ سکتا ہے، اور اگر آپ کو سفر کرنا پڑے تو یہ سفر وسیلہ ظفر بھی بنے گا۔ اس میں بھی آپ کے لیے ترقی ہے، آپ کے کیریئر کو بوسٹ ملے گا، تو اس میں بھی آپ بسم اللہ کیجئے، سفر کیجئے، اپنے کام کو بڑھائیے، اس میں وسعت لائیے، آپ کو اچھے ریزلٹس ملیں گے۔ بات کریں صحت کی، تو صحت کے حوالے سے آپ کو تھوڑا الرٹ رہنا پڑ سکتا ہے، لہذا ڈاکٹر سے مشورہ کرنا اور بر وقت دوائی لینا بہتر ہوگا۔ اگر آپ کی بیماری پرانی ہے تو بھی محتاط رہنے کی ضرورت ہے، اور بد پرہیزی تو آپ نے بالکل بھی نہیں کرنی۔ آپ کو اچھی غذا کھانی چاہیے، سادی غذا کھائیں، اچھی غذا کھائیں اور تندرست رہیں۔ جنک فوڈ سے بھی آپ کو پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ جنک فوڈ موٹاپے اور بڑی ساری بیماریوں کی وجہ بنتا ہے، تو آپ کو جنک فوڈ سے بھی پرہیز رکھنا ہے، کہ پیزا برگر وغیرہ نہ کھائے کچھ دن۔ اور جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو اپنی سٹڈیز پر توجہ دینی چاہیے۔ جو اسٹوڈنٹس بزنس پڑھ رہے ہیں یا سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کی کارکردگی اچھی رہے گی مئی کے مہینے میں۔ باقی اوورآل یہ مہینہ آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا ہے، بڑا شاندار مہینہ ہے۔ اس مہینے کو انجوائے کیجیے گا، جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کر لیں، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ برج جدی والوں کا مئی کا مہینہ کیسا رہنے والا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ کیریئر کے لحاظ سے اس مہینے میں اتار چڑھاؤ رہے گا، لیکن آپ کو اچھے ریزلٹس ملنے کے چانسز زیادہ ہیں۔ اس مہینے میں آپ کو بہت سی چیزوں کے بارے میں الجھن محسوس ہو سکتی ہے، لیکن آپ اپنے کام میں زیادہ مصروف رہو گے، آپ پہ ورک لوڈ زیادہ رہے گا، اور آپ کو کوشش بھی یہی کرنی ہے کہ آپ کا دھیان اور رجحان کام کی طرف ہی زیادہ رہیں۔ دوسری طرف جو کیپریکانس کاروبار کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کے لیے یہ مہینہ کافی اچھا ثابت ہو سکتا ہے۔ آپ کو کاروبار میں کچھ چیلنجز کا سامنا تو کرنا پڑ سکتا ہے، لیکن آپ ان چیلنجز پر آسانی سے کنٹرول کر لو گے، ان پر قابو پا لو گے۔ مئی کے اس مہینے میں آپ اپنے کاروبار میں جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا۔ آپ اس مہینے میں جتنی محنت کرو گے
آپ اپنے کاروبار میں اتنے ہی اچھے ریزلٹس دیکھو گے۔ اگر آپ آؤٹ آف دا باکس جا کے کچھ کرنا چاہتے ہو تو آپ کو آگے بڑھنے سے پہلے اپنے گھر کے بڑوں بزرگوں سے بات لازمی کرنی چاہیے۔ اس وقت آپ کافی کانفیڈنٹ ہو اور آپ اس کانفیڈنس میں کوئی ایسا قدم نہ اٹھا لینا کہ آپ کو نقصان اٹھانا پڑ جائے۔ پیسے کے معاملات بہت اچھے رہیں گے، پیسہ اللہ کے فضل سے آتا رہے گا۔ آپ کے ذائچے کے دوسرے گھر میں مشتری اور 5ویں گھر میں مرکری اور راہو کا جو جوڑ ہے یہ آپ کے معاشی حالات کو مضبوط کرے گا۔ اس مہینے میں آپ بہت سے سورسز سے پیسہ کما سکتے ہو، آپ بہت سے ذرائع سے پیسہ کما سکتے ہو، اور اب آپ اس پوزیشن میں بھی آ جاؤ گے کہ آپ کچھ پیسہ جمع کر پاؤ گے، آپ سیونگز کر پاؤ گے۔ جو لوگ اپنے کاروبار میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں یا کہیں کوئی پلاٹ لینے کا سوچ رہے ہیں یا سونا خریدنے کا سوچ رہے ہو یا ایسی کوئی بھی سرمایہ کاری کرنا چاہ رہے ہو تو اس سے بھی آپ کو کافی فائدہ پہنچے گا۔ یہ بھی امکان ہے کہ آپ کی بہت ساری مالی قسم کی جو پریشانیاں ہیں وہ مئی کے اس مہینے کی 28 تاریخ کے بعد ختم ہو جائیں گی۔ یعنی 28 تاریخ کے بعد 28 مئی کے بعد آپ کی مالی پریشانیاں بہت حد تک ختم ہو جائیں گی۔ آپ کو ویسے بھی اس مہینے پیسوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہونے والا، لیکن آپ یہ تاریخ نوٹ کر لیں کہ آپ کو 28 مئی کے بعد پیسوں کے حوالے سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کی جاب کی ترقی ہوگی، آپ کو کاروبار میں ترقی ملے گی، آپ کا کاروبار بوسٹ کرے گا، آپ کو سڈن گینز ملیں گے، تو آپ کے لیے ایک اچھے وقت کا یہ آغاز بھی ہے۔ ہر رات کے بعد صبح ہوتی ہے اور ہر آزمائش کے بعد آسانیاں ہوتی ہیں۔ اب آپ کی آزمائش جو ہے یہ ختم ہونے والی ہے، یہاں سے اب آپ کی خوشحالی کا دور بھی ایک شروع ہونے جا رہا ہے۔ پھر بھی آپ لوگوں کے لیے مشورہ یہی ہے کہ آپ اپنے اخراجات، اپنے جو ایکسپینسز ہیں، آپ نے ان کو کنٹرول کر کے ہی آگے چلنا ہے۔ ضرورت سے زیادہ جوش و خروش میں زیادہ پیسے خرچ نہیں کر دینا۔ آپ کے لیے اس وقت میں سرمایہ کاری کرنا اچھا رہے گا، کوئی بزنس شروع کر لیں، کیونکہ آنے والے وقت میں آپ کی یہ انویسٹمنٹ آپ کو کافی فائدہ دے گی۔ تو خرچے کرنے سے بہتر ہے آپ ان پیسوں کو کسی کاروبار میں لگائیں، کسی جگہ انویسٹ کر دیں، کوئی پلاٹ لے لیں، سونا خرید کے رکھ لیں، یا کوئی ایسی انویسٹمنٹ کر دیں جس کا آپ کو ان فیوچر فائدہ بھی ہو۔ یہ مہینہ آپ لوگوں کے لیے معاشی طور پر بہت اچھا ثابت ہونے والا ہے اور آپ کو پیسوں سے متعلق کوئی پریشانی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ صحت کے حوالے سے مئی کا یہ مہینہ معمول سے کچھ بہتر رہے گا، یعنی کہ پہلے سے کچھ بہتر ہو جائے گا۔ آپ کو کوئی چھوٹا موٹا صحت کا کوئی مسئلہ تو ہو سکتا ہے، جیسے پیٹ کی خرابی کا مسئلہ، لیکن یہ بھی مسئلہ آپ کو نہیں ہوگا اگر آپ اپنے کھانے پینے کو درست رکھیں گے، وقت پر کھانا کھائیں گے، بھوک رکھ کر کھانا کھاؤ گے تو آپ ایسے مسائل سے بچ سکو گے۔ اپنے کھانوں میں آپ فائبر والی چیزیں لازمی ایڈ کرو، کیونکہ اس سے آپ کا ہاضمہ بھی بہتر ہوگا، اور اگر آپ خود کو فٹ رکھنا چاہتے ہو تو ورزش کو بھی اپنی ڈیلی روٹین میں لازمی رکھیں۔ اور جو کیپریکانس 50 سال سے زیادہ عمر کے لوگ ہیں انہیں روزانہ پیدل لازمی چلنا چاہیے، اس سے بھی آپ کافی پریشانیوں سے بچے رہو گے۔ اب بات کر لیتے ہیں محبت، شادی اور ذاتی تعلقات کی۔ محبت کے رشتوں کے حوالے سے یہ مہینہ آپ لوگوں کے لیے حیرت انگیز ثابت ہو سکتا ہے۔ محبت کے 5ویں گھر میں راہو اور مرکری ایک ساتھ ہیں، تو یہ وقت روٹھوں کو منانے کا بھی ہے۔ اس عرصے میں آپ کو زیادہ محنت نہیں کرنا پڑے گی، آپ اپنے پیاروں کو اپنی پیاری پیاری باتوں سے راضی کر سکتے ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ اس مہینے میں اپنی بیلوڈ سے کافی فائدہ بھی اٹھا سکتے ہو۔ یہ فائدہ مالی بھی ہو سکتا ہے اور جذباتی بھی۔ تحفے تحائف کا سلسلہ تو جاری رہے گا، اور یہ سلسلہ آپ لوگوں کی محبت کی زندگی میں ایک بیلنس بھی لائے گا۔ لیکن جو شادی شدہ کیپریکانس ہیں، شادی شدہ برج جدی کے لوگوں کو اس مہینے میں بہت محتاط رہنا ہوگا۔ آپ خود تو اپنے پارٹنر کے ساتھ سنسیر رہو گے، لیکن دونوں میں
اگر اختلافات چل رہے ہیں تو بات علیحدگی تک بھی پہنچ سکتی ہے۔ ویسے اس مہینے میں آپ کے رشتوں میں جو دوریاں ہیں، جو رشتے ناراض ہیں، آپ ان کو منا سکتے ہو۔ تو اس وقت میں آپ کو اپنی شادی شدہ زندگی کو بہتر بنانے کے لیے آپس میں کھل کر بات کرنی چاہیے، اپنے اختلافات دور کریں۔ رشتہ ختم کرنے کے لیے نہیں، بلکہ رشتہ جوڑنے اور کشیدگیاں، اختلافات ختم کرنے کے لیے۔ اکثر زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ کسی ایک بات پر اختلاف طول پکڑ جاتا ہے اور بات لڑائی تک پہنچ جاتی ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ اختلاف دور کریں تاکہ لڑائی نہ ہو۔ اختلاف دور کرنا چاہیے، نہ کہ اس اختلاف کی بنیاد پر جو لڑائی ہو رہی ہے اس لڑائی میں اپنے رشتے ختم کر بیٹھیں۔ آپ کو اعتماد میں اضافہ کرنے اور آہستہ آہستہ اپنی معمول کی زندگی میں واپس جانے کے لیے اپنی انا کو ایک طرف رکھنا ہوگا۔ اس ماہ آپ کو چھوٹے بہن بھائیوں کا پورا سپورٹ بھی ملے گا اور آپ ان کے ساتھ مل کر اپنے گھر کا ماحول مزید بہتر کر سکتے ہو۔ آپ کے لیے مشورہ ہے کہ آپ اپنی فیملی اور بزرگوں کی کوئی بھی بات اپنے دل پر نہ لیں، بلکہ اگر کوئی مسئلہ ہے تو اس مسئلے کے حل کے لیے ان کی مدد لیں۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کیجئے گا، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایکویریس، آپ کا مئی کا مہینہ کیسا رہے گا؟ ایکویش، یہ مہینہ آپ لوگوں کے لیے کافی اچھا ثابت ہونے والا ہے۔ فیملی لائف بہت اچھی رہے گی۔ چوتھے گھر میں راہو اور مرکری کا میل جول ہے۔ گھر میں کسی خوشی کی خبر کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ گھر کی تبدیلی کی طرف بھی اشارہ ہے۔ کسی اچھے بہتر گھر میں بھی شفٹ ہو سکتے ہو۔ آپ کی پرسنالٹی میں بھی کافی بہتری آئے گی، ایک خاص قسم کا نکھار آئے گا۔ اس مہینے آپ کی اپنی پرانے دوستوں سے ملاقات بھی ہو سکتی ہے، اور ہاں، جو لوگ جاب کر رہے ہیں انہیں ذرا محتاط رہنا ہوگا۔ آپ کے ذائچے کے 10ویں گھر میں کیتو کی موجودگی اور اس پر راہو اور مرکری کا اثر یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کو اپنے کام کی جگہ پر کچھ پریشانیاں آ سکتی ہیں۔ آپ کے ذہن میں کچھ شکوک و شبہات پیدا ہو سکتے ہیں۔ آپ کو ایسا لگے گا کہ جیسے آپ کام کے حوالے سے کوئی بہتر فیصلہ نہیں کر پا رہے، یا کام میں کہیں کوئی کوتاہی، کوئی کمی بیشی رہ رہی ہے، یا جاب پر آپ کو ویسے ہی آفس کے ماحول میں گھٹن یا ماحول میں سکون محسوس نہیں ہوگا۔ آپ کا دل چاہے گا کہ جاب چینج کر لوں، کسی بہتر جاب کی طرف چلا جاؤں۔ تو فی الحال آپ کو جاب چینج تو نہیں کرنی چاہیے اور نہ ہی اس طرف جانا چاہیے، کیونکہ یہ وقتی ذہنی کوفت یا پریشانی کی سی کیفیت ہو سکتی ہے، اور ایسی کیفیت میں جاب بدلنے کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ یہ کوئی اچھا فیصلہ نہیں ہوگا۔ پھر بھی اگر آپ جاب تبدیل کرنا چاہتے ہو یا اگر آپ اپنی جاب سوئچ کرتے ہو تو آپ اپنی کوششوں میں کامیاب بھی ہو جاؤ گے۔ یہ مہینہ ان لوگوں کے لیے بہت اچھا ہو سکتا ہے جو کاروبار کر رہے ہیں۔ آپ کے 7ویں گھر پر مشتری کا ہونا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ آپ کو کیریئر میں بڑی کامیابی ملنے والی ہے اور آپ کو کوئی بڑی جاب بھی آفر ہو سکتی ہے۔ جب سورج 14 مئی کو سور میں داخل ہوگا تو آپ کو اور بھی زیادہ بہتر نتائج ملیں گے۔ مئی کے ان دنوں میں آپ کو اپنے کاروبار میں نئی اسکیمیں لانا چاہیے۔ آپ ان نئی اسکیموں سے کافی پیسہ کما سکو گے۔ نئے ٹرینڈز متعارف کروائیں۔ اگر آپ نئے ٹرینڈز متعارف کرواؤ گے تو آپ کافی منافع کما سکو گے۔ اور ہاں، نوکری پیشہ لوگوں کو اس مہینے تھوڑا سا محتاط رہنا پڑے گا۔ آپ لوگوں کو جذبات کی بجائے سوچ سمجھ کر فیصلے کرنا ہوں گے۔ اگر آپ اپنے دفتر میں یا کام کی جگہ پر جذباتی رہو گے تو آپ کو نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ تو پریکٹیکل رہیں اور اپنی کام سے کام رکھیں، آپ کو اچھے ریزلٹس ملیں گے۔
मई के महीने में आपके अखराजात में इजाफा हो सकता है और ये एक्सपेंसेस घर में मुरम्मत के काम के सिलसिले में भी हो सकते हैं, या घर की तब्दीली के सिलसिले में एक्सपेंसेस हो सकते हैं, या घर की किसी और जरूरत को पूरा करने के लिए भी ये खर्चे हो सकते हैं। इस महीने में सदकात और खैरात करते भी आप नजर आ रहे हो। इस महीने एक्वेरियंस बिजनेस करने वाले लोगों के लिए काफी अच्छा जाने वाला है। ये वक्त नए कारोबार शुरू करने के लिए भी अच्छा है, और अगर आपको पहले किसी कारोबार में अच्छा मुनाफा हो रहा है, कोई कारोबार पहले से जो आप कर रहे हो वो अच्छी तरह से चल रहा है, आप उससे अच्छा पैसा कमा रहे हो, तो आप वो पैसा नए कारोबार में भी लगा सकते हो और पहले से चलते हुए किसी कारोबार में भी लगा सकते हो। अगर आप पैसा किसी नए कारोबार या पुराने चलते हुए कारोबार में लगाएंगे तो आप अच्छा खासा मुनाफा कमा लोगे। अगर आप कर्ज लेना चाहो तो आप कर्ज ले सकते हो और आपको इस वक्त कर्ज मिल भी जाएगा। कर्ज लेने के लिए भी यह वक्त अच्छा है, और हो सकता है कि आप कर्ज लेकर प्रॉपर्टी खरीदने का सोचो, या आप ये पैसा मकान बनाने के लिए या मकान की तब्दीली के लिए भी खर्च कर सकते हो। और हां, घर में कुछ नुकसान का भी खदशा है, जिसकी वजह से आपको पैसों का लेन देन होशियारी से करना होगा। आपको इस वक्त उन लोगों से भी बचना होगा जो पहले आपको धोखा दे चुके हैं। अब उन लोगों पर एतमाद न करना। किसी भी किस्म की नई डेवलपमेंट से पहले अपने घर वालों को, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ आप मशवरा लाजमी कर लिया करो। बात करें सेहत की, तो सेहत के हवाले से ये महीना काफी एहतियात का है, क्योंकि कुछ लोगों को सीने की जकड़न या बलगम जैसे मसाइल पैदा हो सकते हैं। वैसे भी वबा एक बार फिर पूरे जोर शोर से फैलना शुरू हो गई है, तो आपको इस महीने ज्यादा एहतियात करना होगी, और इस वबा से बचने का वाहिद हल एहतियात ही है। अगर आपको इस महीने सफर करना पड़ भी जाए तो फिर आपको अपनी सेहत का ज्यादा ख्याल रखना होगा। रोजाना वॉक करें, खुद को बीमार होने से बचाएं, टेंशन डिप्रेशन से खुद को बचा कर रखें। बात करें अगर मोहब्बत, शादी और जाती ताल्लुकात की, तो इस महीने आप लोगों को कुछ चैलेंजेस फेस करना पड़ सकते हैं। आपके जायचे के 5वें घर में मरीख की मौजूदगी मोहब्बत के रिश्तों में अलहदगी करवा सकती है। छोटी छोटी बातों पर तल्ख कलामी भी हो सकती है। इस महीने आपको अपने बोलचाल में बहुत मोहतात होना पड़ेगा, क्योंकि हल्की सी नोक झोंक भी बनी बनाई बात खराब कर सकती है, और आप जिससे मोहब्बत करते हो, उसके साथ शादी करना चाहते हो, तो फिर आप उस बातचीत को आगे बढ़ाने से पहले लाजमी चेक कर लें कि आया कि ये वक्त सही है या नहीं। लेकिन शादी का पूरा माहौल बना हुआ है, तो आगे बढ़ने से पहले इस्तिखारा लाजमी कर लेना बेहतर होता है। शादीशुदा लोगों की जिंदगी अच्छी रहेगी, आप अपने मसाइल पर आसानी से काबू भी पा लोगे। आपके अपने शरीके हयात के साथ ताल्लुकात भी अच्छे रहेंगे और मोहब्बत भी बढ़ेगी। हालांकि आपके घर में कोई खटपट भी हो सकती है, लेकिन उससे आपकी शादीशुदा जिंदगी में कोई फर्क नहीं आएगा। गुस्से पर कंट्रोल रखें, पुरसुकून रहना सीखें और चीजों को समझ के खामोशी से यह वक्त निकाल लें। आगे सब अच्छा ही अच्छा है। आपके बाकी फैमिली मेंबर्स के साथ भी ताल्लुकात अच्छे रहेंगे। बहन भाइयों के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजरेगा। घर में हंसी मजाक चलता रहेगा। इस महीने आपको अपने वालिदैन की सेहत के हवाले से कोई परेशानी भी हो सकती है, उनके खाने पीने का ख्याल रखें। बाकी इस महीने आपके बहन भाइयों के साथ, आपके बच्चों के साथ ताल्लुकात में बेहतरी आएगी और आपको अपने बहन भाइयों से कुछ माली फायदे भी हो सकते हैं। इस महीने की जो अच्छी डेट्स हैं, जो अच्छी तारीखें हैं, वो आप नोट कर लो। वो है 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 17, 21, 22, 23, 24, 27, 28 और 30। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा।
اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پائسس یعنی کہ برج حوت، آپ لوگوں کا مئی کا مہینہ کیسا رہے گا؟ اس ماہ آپ کی سکسیس ڈیپینڈ کر رہی ہے آپ کی محنت پر۔ اس مہینے آپ جتنی محنت کرو گے آپ کو اتنے ہی فائدے ملیں گے، اور اگر محنت نہیں کرو گے تو کچھ بھی ملنے کے چانسز نہیں ہیں۔ لیکن قسمت آپ کو فائدہ ضرور دے گی، وہ بھی پیسوں کے معاملے میں۔ اس مہینے آپ کو پیسوں کا مسئلہ نہیں رہے گا، پیسہ آتا رہے گا اور آپ کو زیادہ سے زیادہ مالی فائدہ ہو سکتا ہے۔ مئی میں آپ کو خیال رکھنا ہوگا کہ آپ موقع پر چوکا مارو گے تو ہی فائدہ ہوگا، اور آپ کو اس مہینے کافی مواقع بھی ملیں گے، اور اگر آپ ان مواقعوں سے فائدہ اٹھا لیتے ہو تو پھر فائدے ہی ملیں گے۔ یاد رہے، اگر آپ دیر کرو گے اور اپرچونٹیز کو اویل نہیں کرو گے تو پھر یہ سارے مواقع ضائع ہو جائیں گے۔ لیکن آپ کو مئی کے مہینے میں اپرچونٹیز ملیں گی ضرور، وہ چاہے کاروبار کے حوالے سے ہو، چاہے وہ جاب کے حوالے سے ہو، یا محبت کے حوالے سے بھی آپ کو اچھے مواقع ملیں گے۔ آپ کو اس مہینے میں محبت بھی ہو سکتی ہے، یا ایک نئی محبت بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک نئی محبت بھی ہو سکتی ہے۔ آپ ایک نیا رشتہ بھی جوڑ سکتے ہو۔ اس مہینے آپ کے ایکسپینسز تو ہوں گے، لیکن آپ پھر بھی سیونگز کر پاؤ گے۔ مئی میں آپ اپنے لیے کچھ لگژری آئٹمز خرید سکتے ہو۔ آپ پراپرٹی یا گاڑی بھی خرید سکتے ہو۔ البتہ محبت کے لیے یہ مہینہ شاندار رہنے والا ہے۔ ایک تھرل رہے گا محبت میں۔ آپ کی زندگی میں اب کوئی ایک خاص بندہ یا بندی آنے والا ہے یا آنے والی ہے، اور یہ نیا رشتہ آپ کو یقیناً خوش کر دے گا، اور یہ نیا رشتہ مڈ مئی میں پیدا ہو سکتا ہے۔ اگر آپ سنگل ہو اور شادی کے لیے پارٹنر کی تلاش میں ہو تو مئی میں اچھے چانسز ہیں کہ آپ کی ملاقات کسی ایسے انسان سے ہو جائے جس سے آپ کی شادی بھی ہو جائے گی، تو آپ شادی کی تیاریاں بھی شروع کر ہی دو۔ اور جو لوگ پہلے سے محبت کے رشتے میں بندھے ہوئے ہیں تو آپ کے محبت کے 5ویں گھر میں زحل آپ کی محبت کی زندگی میں بڑی تبدیلیاں لا سکتا ہے۔ آپ یا آپ کا پارٹنر کسی چھوٹے موٹے مسئلے پر ایک دوسرے پر شک کر سکتے ہو۔ اگر آپ اس طرح کی پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہو تو آپ دونوں کو اپنے رشتے پر کام کرنا چاہیے، ایک دوسرے سے بات کرنا چاہیے، اور اپنے رشتے کو، اپنی اس بانڈنگ کو مضبوط کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آپ دونوں کو ایک دوسرے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دوسری طرف بات کریں اگر شادی شدہ لوگوں کی، تو میرڈ پائسس لوگوں کے لیے یہ وقت محتاط رہنے کا ہے، کیونکہ آپ اور آپ کے شریک حیات کے درمیان کنفلکٹ پیدا ہو سکتا ہے، جس کے نتیجے میں کافی بڑے فرق بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ لیکن پریشانی کی ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے۔ چل کریں، کیونکہ یہ سب وقتی ہوگا۔ اگر کوئی مسئلہ ہوا بھی تو آپ احتیاط سے کام چلا لینا، لڑائی کرنا کوئی ضروری تھوڑی نہ ہے۔ اس مہینے کے آخر تک حالات بہتر ہو جائیں گے اور آپ دونوں میں ایک محبت بھری مٹھاس دوبارہ سے قائم ہو جائے گی۔ آپ دونوں کو کسی بھی تیسرے بندے کو اپنے درمیان مداخلت نہیں کرنے دینا چاہیے، چاہے وہ بندہ قریبی ہی کیوں نہ ہو۔ اگر آپ کی نئی شادی ہوئی ہے تو پھر آپ کو جلد بازی میں کوئی بھی کام، کوئی بھی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آپ کو جلد بازی نقصان دے گی۔ اگر آپ دونوں میں کوئی ٹینشن ہو بھی جاتی ہے تو سکون سے 4 دن نکال لیں یار، بیٹھ کر مسئلے کا حل نکالیں۔ رشتے ایسے ہی ختم تھوڑی نہ ہوتے ہیں۔ بات کریں اگر کیریئر کی، تو کیریئر کے لحاظ سے ملازمت پیشہ لوگوں کو چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آپ کے ذائچے کے 12ویں گھر میں مشتری کی موجودگی کی وجہ سے جاب کرنے والے لوگوں کو زیادہ محنت کرنا ہوگی۔
آپ کو اپنے کام جاب کی وجہ سے اپنے گھر سے دور جانا پڑ سکتا ہے، لمبے سفر کرنے پڑ سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو لوگ بیرون ملک جانا چاہتے ہیں ان کی کوششیں کامیاب ہو سکتی ہیں۔ بہرحال آپ کو اپنی پروفیشنل لائف میں اچھے ریزلٹس کے لیے زیادہ محنت کرنا ہوگی۔ کاروبار کرنے والوں کے لیے یہ مہینہ اچھا ثابت ہوگا۔ مزید کوششوں سے انہیں ایک اچھی خاصی رقم کمانے میں مدد ملے گی۔ ایک ہی وقت میں کچھ کاروباری لوگ اپنے دوستوں کے ذریعے بھی اچھے پروفٹ کما سکتے ہیں، اپنے کاروبار کی مارکیٹنگ کر سکتے ہیں۔ جن لوگوں کے کاروبار ٹھیک نہیں چل رہے تھے انہیں اس مہینے میں کچھ اچھا منافع ہو سکتا ہے۔ پیسے کے معاملے میں اس مہینے پائسس لوگ کافی پیسہ کما سکتے ہیں، لیکن محنت زیادہ کرنا ہوگی۔ آپ کے ذائچے کے 11ویں گھر میں سیٹرن کی موجودگی کا مطلب ہے کہ آپ کئی سورسز سے، کئی ذرائع سے اس مہینے میں اچھا پیسہ کما سکتے ہو۔ جو لوگ سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں، کہیں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، انہیں بھی مستقبل میں اچھے پروفٹس مل سکیں گے۔ آپ لوگ اس مہینے صدقہ خیرات کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہو۔ آپ لوگ اس مہینے میں کافی سیونگز بھی کر سکو گے۔ پائسس، آپ لوگوں کی باقی زوڈیک سائن کے مقابلے میں مالی پوزیشن زیادہ بہتر رہے گی اس مئی کے مہینے میں۔ ہاں، آپ کو اپنی صحت کے حوالے سے تھوڑا محتاط رہنا ہوگا، کیونکہ آپ کا ہاضمہ خراب ہو سکتا ہے، تو آپ کو فرائیڈ کھانے اور باہر کے کھانوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ بات کریں اسٹوڈنٹس کی تو ان کے لیے بھی یہ مہینہ اچھا رہے گا، لیکن یہاں بھی یہ وہی بات ہے کہ آپ کو محنت زیادہ کرنا پڑے گی، آپ کو فوکسڈ ہو کے پڑھنا پڑے گا۔ آپ پڑھو گے تو ہی آپ کو کامیابی ملے گی۔ اس مہینے آپ جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا، تو محنت کریں اور کامیاب ہو جائیں۔ تو اس مہینے کا جو سمرائزڈ ہاروسکوپ ہے وہ کچھ یوں ہے کہ آپ اس مہینے جتنی محنت کرو گے آپ اتنا ہی پھل پاؤ گے، آپ کو اتنے ہی فائدے ملیں گے، آپ کو اتنے ہی ترقی کے چانسز ہوں گے۔ پیسوں کے معاملے میں یہ مہینہ اچھا ہے، پیسہ آپ کے پاس آتا رہے گا، آپ کو زیادہ سے زیادہ مالی فائدے ہوں گے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو کافی ساری اپرچونٹیز بھی ملیں گی، لیکن وہ اپرچونٹیز بڑی شارٹ ڈیوریشن کی ہوں گی۔ جیسی آپ کو کوئی اپرچونٹی ملے، آپ کو کہیں سے پتا چلے کہ یہاں پہ کچھ کام ہے، یہاں پہ کوئی جاب ہے، تو آپ فوراً اپلائی کر دو۔ آپ اگر کاروبار کر رہے ہو اور آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہاں پہ انویسٹمنٹ کی جا سکتی ہے، تو آپ وہاں پہ فوراً سرمایہ کاری کر دو۔ یہ اپرچونٹیز ملیں گی ضرور، لیکن ہوں گی بڑی شارٹ ڈیوریشن کی۔ اگر آپ ان کو چھوڑ دو گے تو آپ ان کو ضائع کر دو گے۔ اس مہینے کی ایک اور بڑی اچھی ڈیولپمنٹ یہ ہوگی کہ آپ کی زندگی میں کوئی ایک نیا بندہ آ سکتا ہے، کوئی نئی بندی آ سکتی ہے، آپ کو کسی نئے بندے سے محبت ہو سکتی ہے، اور وہ محبت آگے چل کر شادی کے رشتے میں بھی تبدیل ہو سکتی ہے۔ تو یہ مہینہ آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا ہے۔ اس مہینے کو انجوائے کیجئے اور نوٹ کر لیں کہ اس مہینے کی جو اچھی تاریخیں ہیں وہ کون سی ہیں۔ اس مہینے کی جو سب سے اہم تاریخیں ہیں وہ ہے 4، 13، 17 اور 24، لیکن جو بہت اہم ڈیٹس ہیں وہ ہے 7، 8، 11، 12، 13، 14، 15، 16، 21، 23، 24، 25، 26، 27 اور 28۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کیجئے گا، انفو چنکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔